मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथजानमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुडाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णादिनमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तवाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादान स्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन् निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुवरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि।
వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండంకరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరన్ దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్నిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరంజహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. స ఉశ్రేయాన్ భవతి జాయమానః తంధీరాసః కవయ ఉన్నయంతి స్వాధియో మనసా దేవయంతః. వేదం చెప్పిన మాట. సహా ఆ భగవంతుడు శ్రేయాన్ భవతి జాయమానః ఉ భగవంతుడు అవతరిస్తూనే మనందరికీ శ్రేయోవంతుడవుతాడు, శ్రేయఃప్రదాయకుడవుతాడు అని చెప్పేటువంటి మాట. అలాంటి భగవంతుని యొక్క చరిత్రని, భగవంతుని యొక్క అవతార రహస్యాన్ని కవయః ఉన్నయంతి స్వాధియః మనసా దేవయంతః. దివ్యత పొందకోరిన వారై వారు ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తమ బుద్ధి యొక్క వైశద్యంతో తెలుసుకుని మనందరికీ అందిస్తారు అని వేదం చెప్పిన మాట. ఈ రెంటికి ఒక అద్భుతమైన చిత్రణంగా కనిపించేది మన రామాయణం. భగవంతుడు అవతరించినటువంటి ఆ అవతార తత్వాన్ని చాలా అద్భుతంగా ప్రకటించినటువంటి గ్రంథము రామాయణం. రామాయణ తత్వాన్ని లోకానికి చాలా అద్భుతంగా ప్రకాశింపజేసినటువంటి మహాకవి వాల్మీకి, ఆదికవి, తత్వవేత్త, ద్రష్ట అని పిలుస్తారు. అలాంటి మహానుభావుడు మనకు అందించింది రామాయణం. ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి పుడుతూనే లోకానికి శ్రేయఃప్రదాయకుడు అయ్యాడు అని కదా వేదం చెప్పింది. కాబట్టి ఆయన పుట్టిన సంవత్సరం కూడా అలాగా శ్రేయఃప్రదాయకమే అవుతుంది. అలాంటి విళంబినామ సంవత్సరంలో రామచంద్రమూర్తి అవతరించినటువంటి సందర్భంలో ఈ రామాయణ కథామృతాన్ని మనం ఆస్వాదించాలనేటువంటి సంకల్పంతో సుమారుగా ఒక 7 మాసాలుగా మనం దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం. 7 మాసాలు నిండిన తరువాత అయోధ్యాకాండలోకి ప్రవేశించాం. బాలకాండని పూర్తిగా దాదాపుగా శ్లోకంలో ఉండేటువంటి భావాలన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాం. అయోధ్యాకాండలో కూడా 35 సర్గలు పూర్తయ్యాయి. 36వ సర్గలోకి 35వ సర్గలోకి మనం ప్రవేశించబోతున్నాం. ఇప్పటిదాకా అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో రాముని యొక్క గుణానుకీర్తనంతో ప్రారంభమై రామునికి రామునికి పట్టాభిషేక సంకల్పం, ఆ సంకల్పాన్ని విన్న మందర యొక్క దుర్బోధ, కైకేయి యొక్క మార్పు, కైకేయిలో ఈ మార్పు చెంది భరతునికి పట్టాభిషేకాన్ని, రామునికి వనవాసాన్ని కోరడం, ఇదంతా మనం విన్నాం. రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళడానికి అంగీకరించాడు, కౌసల్యని ఒప్పించాడు, అందరినీ తన మిత్రులందరినీ ఒప్పించాడు. సీతమ్మని తను వస్తారంటే తాను అంగీకరించి సీతమ్మని వెంట పెట్టుకుని బయలుదేరడానికి సిద్ధమయ్యాడు. లక్ష్మణస్వామి వెంట వచ్చాడు. వచ్చిన వారు మరొక్క మారు వెళ్లే ముందు తండ్రిని దర్శించి తండ్రి యొక్క అంగీకారాన్ని, ఆ ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలని వచ్చారు. నియమం కదా ఇది. ఎప్పుడో తాను ఒక ఆదేశం ఇచ్చినా ఆదేశాన్ని పాటించడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ తండ్రికి చెప్పి వెళ్ళాలి. తండ్రి మొన్నప్పుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఇవాళ వెళతానన్నాను కదా, మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా అనుకోకర్లా. వెళ్ళే ముందు తండ్రికి కనిపించి, నాన్న నువ్వు చెప్పిన పని నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పి వెళ్ళవలసిన బాధ్యత కుమారుడి మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా రాముడు దశరథుడిని కలవాలని వచ్చాడు. ఆ వచ్చిన సందర్భంలో దశరథుడు చాలా చెప్పాడు. మళ్ళీ రాముడి యొక్క మనస్సు మార్చడానికి ఏమాత్రం
రాముడు అంగీకరించలేదు. అలాంటి స్థితిలో చాలా ఒక బాధ కలిగి మూర్ఛ కలిగినంత పని అయింది దశరథుడికి. అలాంటి దశరథుడిని చూచినటువంటి సుమంతుడికి ఇంకా మనసాగల. అప్పటిదాకా తన మిత్రుడు అయినటువంటి దశరథుడు యజమానే కావచ్చు, కానీ మైత్రి వారి మధ్యన ఉన్నది. అలాంటి ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడూ చూడని బాధలో ఉండే దశరథుడిని చూసిన సుమంతుడికి కూడా కాస్త మతి చెలించినట్టుగా అయిపోయింది, ఒక మూర్ఛ కలిగినట్టుగా అయిపోయింది. ఇంకా కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు అంటూ వాల్మీకి 35వ సర్గని ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. తతో నిర్ధూయ సహసా శిరో నిష్పస్య చాసకృత్ పాణౌ పాణిం వినిష్పత్య దంతాన్ కటకటాప్యచ. కోపం ఆగల. ఒక్కసారిగా నిర్ధూయ సహసా శిరస్సుని తన తలకాయని ఎలా తిప్పాలో తెలియక కోపంతో ఊగిపోయిన వాళ్ళ ఊగిపోయాడు. చాలా పెద్దవాడు, అతను కోపం వచ్చి ఎరువాడు. సుమంతుడు అంటే చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి వ్యక్తి. అలాంటి వాడు కోపం వచ్చేది. నిశ్వస్య చ అసకృత్, ఒక్కమారు కాదు 10 మార్లు 100 మార్లు ఆ నిశ్వాసాన్ని విడుస్తున్నాడు కోపంతో. పాణవు పాణిం వినిష్పిష్య, చేతిని గట్టిగా నొక్కుకుంటాడు. అలాగా ఏం చేయాలో తెలియటువంటి స్థితి. దంతాన్ కటకటాప్యచ, పళ్ళు పటపటా కురికాడంటారే, సంస్కృతంలో దాన్ని కటకటా కురికాడు. కటకటాప్య అంటారు. అంటే సంస్కృతంలో కొన్ని సందర్భాలు, కొన్ని చేష్టలకి ఆ వచ్చే సౌండ్ను పట్టే దానికి ఆ పేరు పెడతారు. ప్రత్యేకంగా దానికి ఒక శబ్దము, దానికి ఒక ధాతువు ఉండదండి. దంతాలు కటకటలాడాయి కాబట్టి కటకటాప్యచ అని అంటారు. ఇదో పద్ధతి సంస్కృతంలో. కానీ కటకటాప్య లోచనే కోప సంరక్తే వర్ణం పూర్వోచితం జగత్ కోపాభిభూత సహస సంతాపమశుభంగత. కోపం వచ్చిందేమో, 2 కళ్ళు బాగా ఎర్రబడ్డాయి. గట్టిగా కోపంతో ఇదివరకు ఉండే తన శాంత రూపాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టి కోపాభిభూతుడై ఒక్కసారిగా సంతాపం అశుభం వచః, చాలా అశుభమైనటువంటి మాటలు కూడా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం జంకనివాడై మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తున్నాడు. మాట్లాడే ముందు తను ఒక నౌకరు కదా, ఒక సేవకుడు కదా, రాజుగారికి చూడాలి. రాజుగారికి నేను మాట్లాడబోయే మాటలు ఇష్టమా కాదా గమనించాలి. ఆ చేష్టలు గమనించి మాట్లాడాలి తప్ప తన కోపం వచ్చింది కదా ఏదో ఒకటి మాట్లాడకూడదు కదా. సుమంతుడు దశరథుని కేసు చూశాడు. మనస్సమీక్షమాణశ్చ సూతో దశరథస్య సహ కంపయన్నివ కైకేయ్యా హృదయం వాక్షిరైష్యతైః. దశరథుని చూస్తే దశరథుడు సుమంతుడిని చూశాడు. ఆ కోపంలో సుమంతుడు ఏదో గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. ఆ నిర్ణయం నా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారిగా ఆనందించి సుమంతుడికేసి ఆశగా చూసేటప్పటికీ దశరథుని యొక్క హృదయంలో ఉండే భావన అర్థమైంది సుమంతుడికి. ఇంకా ధైర్యంగా మాట్లాడడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. వాక్యవజ్రై అనుపమై నిభిందన్యవచాశుభై కైకేయ్యా సర్వమర్మాణి సుమంత్ర ప్రత్యభాషత. నిజానికి సుమంతుడు వారింట్లో ఉండే వాహనాన్ని నడిపే ఒక సారథి లాంటివి, ఒక డ్రైవర్ లాంటివి. అలాంటి వాడు ఒక మహారాణి స్థానంలో ఉండే కైకేయితో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో చూస్తే సుమంతుడికి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆదరం కానీ, గౌరవం కానీ, వారి కుటుంబంతో ఉండే పరిచయం కానీ, సాన్నిహిత్యం కానీ మనకు తెలుస్తాయి. ఒక్కసారిగా వజ్రాల వంటి మాటలతో, అంటే హృదయాన్ని కోసేటువంటి మాటలతో అశుభై కైకేయ్యా సర్వమర్మాణి, కైకేయికి బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియాలు, చెవులు అన్నీ కొరికేసేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక్కసారిగా తను మాట్లాడబోయే మాటలు కనుక కైకేయి పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే తన యొక్క నిర్ణయానికి మళ్ళీ వెనుతిరిగి క్షమించండి తప్పు చేశా అని అనాలి. అంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు సుమంతుడు. యస్యాస్తవ పతిస్త్యక్తః రాజా దశరథ స్వయం భర్త సర్వస్య జగతః స్థావరస్య చరస్య చ. ఓ కైకేయి, దశరథుడు నీకు మాత్రమే భర్త అనుకుంటున్నావా? కాదు, మా అందరికీ కూడా పరిపాలన, మా అందరికీ భర్తే. ఈ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి స్థావరాలు కావచ్చు, మామూలు ప్రజలు కావచ్చు, మేమంతా కావచ్చు, మా అందరికీ నాథుడు కదా. మా అందరికీ నాథుడైనటువంటి ఆ దశరథుణ్ణి నీ ఒక్కదానివి ఏడిపించే అధికారం నీకు ఎక్కడ ఉన్నది అంటూ ప్రారంభించాడు. అంటే నువ్వెంతో నేనంతా దశరథుడికి, అంటే దశరథుడికి ఉండేటువంటి సాన్నిహిత్యం తెలుస్తుంది ఆ మాటలో. కైకేయి, నీవు నీ భర్తకెంతో నేను కూడా అంతే సుమా అంటే అంత సాన్నిహితం కలిగినవాడు. కాబట్టి
నహ్యకార్యతమం కించిత్ తవ దేవీహ విద్యతే పతిఘ్నీం త్వామహం మన్యే కులఘ్నీమపి చాంతతః. ఇప్పుడు నువ్వు చేసే పని ఉంది కదా, దీనివల్ల దీనికంటే తప్పుడు పని ఇంకా లోకంలో ఏది ఉండదు. కారణం, నువ్వు భర్తని చంపుకునేంతగా నువ్వు సాహసిస్తున్నావు. అంటే భర్త సరిపోయినా పర్వాలేదు, నా పని నెగ్గాలి, నా పంతం నెగ్గాలి అని దృష్టిలో ఉన్నావు కదా. ఇది పతిఘ్ని అంటే భర్తను చంపేంత పాపాన్ని నువ్వు ఒడిగట్టుకుంటున్నావు. అంతేకాదు కులఘ్ని, ఈ వంశమంతా కూడా కళంకితమయ్యేటట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు. కాబట్టి తప్పమ్మా ఇది. యన్మహేంద్రమివ అజయ్యం దుష్ప్రకంప్యమివాన అచలం మహోదధి వివాక్షోభ్యం సంతాపయసి కర్మభి. ఇప్పటిదాకా సూర్యవంశాన్ని ఎవరూ కూడా జయించలేరు, అజయ్యం అది, ఎవరూ జయించలేనటువంటి గొప్ప వంశం. అలాంటిది దుష్ప్రకంప్యమివ అచలం, ఎవరు ఈ సూర్యవంశాన్ని గడగడలాడించినటువంటి సందర్భం లేదు. అంతేనా? ఒక పెద్ద సముద్రాన్ని ఎలాగైతే మనం చిలకలేమో మన శక్తిని పట్టి, అలా సముద్రం లాంటి ఈ సూర్యవంశాన్ని నువ్వు ఒక్క వరంతో ఇదంతా కల్లోలితం చేస్తున్నావు కదా. మామవంస్థాః దశరథం భర్తారం వరదం పతిం భర్తురిచ్ఛాహి నారీణాం పుత్రకోట్యా విశిష్యతే. చాలా అవమానం చేస్తున్నావు దశరథుడిని. ఎంత గొప్ప అవమానం తెలుసునా? ఇంతకంటే ఎవరు కూడా భర్తని అవమానించేటువంటి తీరు కనిపించదమ్మా. ఇందువల్ల ఎప్పుడైనా సరే భర్త పుత్రకోట్యా విశిష్యతే, 100 మంది కోటి మంది కుమారులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ కుమారుల కంటే భార్య భర్తనే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది అనేది సహజమైన ధోరణి. ఈ ధోరణికి కూడా నువ్వు చాలా వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు కదా. యథావయోహి రాజ్యాన్ని ప్రాప్నువంతి నృపక్షయే ఇక్ష్వాకుకులనాథే అస్మిన్ తల్లోపయుతుమిచ్చసి. ఇప్పటిదాకా ఇక్ష్వాకు రాజ్యంలో ఎవరు పెద్ద కుమారుడో అతనే రాజయ్యాడు తప్ప ఎలాంటి స్థితిలో కూడా రాజుని వేరే రకంగా మార్చవలసిన అగత్యం ఇప్పటిదాకా ఏర్పడల. వయస్సును పట్టే వారంతా రాజులు అయ్యారు. రామచంద్రమూర్తి వయస్సును పట్టి రాముడు కాతగినవాడై ఉండగా నీ యొక్క వరం వల్ల తల్లోపయతుమిచ్చసి, ఇప్పటిదాకా వచ్చే ఒక నియమాన్ని, ఒక రూలుని పూర్తిగా నువ్వు నాశనం చేసిన దానం అవుతున్నావు. కాబట్టి రాజాభవతి తే పుత్ర, పోనీ జరగని పోన్లే, నీ కుమారుడే రాజు అవుతాడు, సందేహం లేదు. భరత ఏవ శాస్తు మేదిని, భరతుడే రాజ్యం చెయ్యుగాక. ఎప్పుడు వయం తత్ర గమిష్యామః యత్ర రామో గమిష్యతి. రాముడు ఎక్కడికి వెళతాడో అక్కడికి మేమంతా వెళ్ళిపోతాం, సరేనా? నీ కుమారుడే రాజ్యం చెయ్యుగాక, నేను రాముడితో వెళ్ళిపోతాం మేమంతా, నేను ఒక్కడిని కాదు. వయం తత్ర గమిష్యామః, వయం అంటే నేను చెప్తే అందరూ వచ్చేస్తారు, దశరథుడు అతని భార్యలు అందరూ వచ్చేస్తారమ్మా. కాబట్టి వయం తత్ర గమిష్యామః నహితే విషయే కశ్చిత్ బ్రాహ్మణో వస్తుమర్హతి తాదృశం త్వం అమర్యాదం అద్య కర్మ చికీర్షసి. మేం కాదు, నువ్వు చేసిన పని గనక జాగ్రత్తగా తెలిస్తే అయోధ్యలో ఉండే ఏ బ్రహ్మవేత్త, ఏ బ్రాహ్మణోత్తముడు కానీ, ఏ కొంచెం వివేకం కలిగిన వాడు ఎవడు కూడా ఈ పనిని ఇష్టపడరమ్మా, వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడి నుంచి. ఈ అయోధ్యలో ఉండరు వాళ్ళంతా. ఆశ్చర్యమివ పశ్యామి యస్యాస్తే వృత్తమీదృశం ఆచరంత్యా నవివృత సద్యో భవతి మేదిని. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నువ్వు చేసేటువంటి ఈ పని చూస్తే. నిజంగా నువ్వు చేసే పని, ఈ పనికి భూమి బద్దలైపోసినంత గొప్ప పెద్ద దుర్మార్గం చేస్తున్నావు నువ్వు. మహాబ్రహ్మర్షి తుష్టావా జ్వలంతో భీమదర్శనా దిగ్వాగ్దండా నహింసంతి రామ ప్రవ్రాజనే స్థిత. రాముడు అడవికి వెళ్ళడమే నా యొక్క వరము అనే సంకల్పంతో ఉండే నిన్ను పెద్దలెవ్వరూ కూడా క్షమించరు. అందరూ నిన్ను వాళ్ళ యొక్క వాక్కులతో కానీ, వాళ్ళ యొక్క మానసికమైనటువంటి చేష్టలతో కానీ నిన్ను హింసించి తీరతారు. ఎందువల్ల? నువ్వు చేసే పని అలాంటిది. ఎలాంటి పని చేస్తున్నావో తెలుసునా? ఆమ్రం చిత్వా కుఠారేణ నింబం పరిచరేత్తు యః యశ్చైనం పయసాసించేత్ నైవాస్య మధురో భవేత్. ఒక మంచి తీయటి మామిడి పళ్ళు ఇచ్చే మామిడి చెట్టు కొట్టేసి అక్కడ వేప చెట్టును వేసి, చేదు చెట్టును వేసి, దానికి తీయటి పాలు పోస్తే మాత్రం ఆ వేప చెట్టు తీయటి పళ్ళు ఇస్తుందని అంత పిచ్చి పని చేస్తాను. అభిజాతం హితే మన్యే యథా మాతుస్తథైవ చ. నేను చూస్తుంటే మీ అమ్మ మళ్ళీ గుర్తొస్తోంది.
మీ అమ్మ యొక్క స్థితి నీలో ఉంది. మీ అమ్మ ఎలాంటిదో నువ్వు అలాంటి దానివే ప్రవర్తిస్తున్నావు. కాబట్టి నహి నింబాతు స్రవేతు క్షౌద్రం లోకే నిగదితం వచః. ఎక్కడైనా చేదు చెట్టు నుండి తీయటి తేనె కారుతుందా? కారనే కారదు కదా. నువ్వు చేసే పని వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు సరి కదా. లోకానికి ఉపకారకం కాకుండా అది ఉపద్రవమే అవుతుంది అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత తవ మాసు అసద్గ్రాహం విద్మః పూర్వం యథాశ్రుతం పితుస్తే వరద కశ్చిత్ దదౌ వరమనుత్తమం. నేను చూస్తుంటే ఒక కథ గుర్తొస్తుంది. కథ ఇప్పుడు చెప్పాలి నీకు. ఈ కథ వింటే ఇద్దరిలో జ్ఞానోదయం కలగాలనుకుంటున్నాడు మనస్సులో. ఇద్దరికి తెలియాలి. ఒకరికి దశరథుడికి తెలియాలి ఏం చెయ్యాలో కర్తవ్యం తాను నిర్వహించాలి. రెండవది నీకు తెలిస్తే నీకు బుద్ధన్నా రావాలి. దశరథుడు ధైర్యం అన్నా చెయ్యాలి, నీకు బుద్ధన్నా రావాలి అని మనస్సులో అనుకుని పైకంటున్నాడు. తవ మాతు అసద్గ్రాహం, నీ యొక్క తల్లి యొక్క మొండి పట్టుదల మాకు గతంలో తెలుసు. ఏమైందో తెలుసునా? మీ నాన్నగారికి ఒక గంధర్వ యోగి ఒక ఆయన ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు. ఒక సందర్భంలో ఇతను చేసినటువంటి ఉపకారానికి గుర్తించి, అయ్యా నీ గురించి ప్రజలంతా ఏమనుకుంటున్నారో కదా అడిగావు నన్ను. అంటే నా యొక్క రాజ్యం ఎట్లా ఉంది అని అడిగాడు. రాజ్యం బాగుందయ్యా, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో కాదు, పశుపక్ష్యాదులు ఏమనుకుంటున్నాయో కూడా నీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా నీకు వరమిస్తుంది. అంటే ఏ పక్షి మాట్లాడినా ఆ పక్షి మాటల్లో ఉండే భావం నీకు అర్థమవుతుంది. ఏ పశువు మాట్లాడినా ఆ పశువు యొక్క భావం నీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా వరమిస్తున్నా అని వెళ్ళాడు. ఆ వరం దేనికి ఇచ్చాడో కానీ ఇతనికి ఒక రకంగా ఉపకరించింది. ఆ రకంగా వరం ఇచ్చాడు. అలాంటి వరాన్ని పొందాడు. సర్వభూత ఋతం తస్మాత్ సంజజ్ఞే వసుధాధిప. అప్పటి నుండి పశువుల పక్షుల క్రిమికీటకాల యొక్క వాక్యాలు కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి గొప్ప స్థితి మీ నాన్నకు ఏర్పడింది. ఇది అందరికీ తెలిసిన కథ కదా. తతో జుంభస్య శయనే, ఒకనాడు మీ నాన్నగారు అమ్మగారు పడుకున్నారు మంచం మీద. పడుకున్న సమయంలో అక్కడి దగ్గరగా ఆ ఉపవనంలో ఉండే పక్షులు ఎగురుతూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ మాటలకి అర్థమైనటువంటి మీ రాజు మీ తండ్రి గారు నవ్వారు. ఒకసారి కదా అసకృత్ 2-3 మార్లు నవ్వాడు. విరుతాతు భూరివర్చస పితుస్తే విదితో భావ సతత్ర బహుధా హసత్. ఒకసారి పక్క నవ్వాడు, మళ్ళీ రెండోసారి నవ్వాడు. ఎందుకు నవ్వాడో తెలీదు. అక్కడ ఎవరూ లేరు కదా. నువ్వు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు మాత్రమే ఉన్నారు. ఆవిడ అనుకుంది నన్ను చూసి నవ్వాడు ఈయన, నేను నన్ను చూసి ఏదో వేళాకోళం చేస్తున్నాడని అనుకుని తత్రతే జననీ క్రుద్ధ మృత్యుపాశమభీప్సతి. మృత్యువుని దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడినది అన్నట్లుగా చాలా కోపంతో అడిగింది. హాసంతే నృపతే సౌమ్య జిజ్ఞాసామీతి చాబ్రవీత్. ఎప్పుడు మౌనంగా ముంగిలా ఉండే నువ్వు ఎందుకు ఇంత బాగా నవ్వావు, ఇంత గట్టిగా ఎందుకు నవ్వావు, నన్ను ఎక్కిరించావు కదా అని. మళ్ళీ నవ్వుతూనే చెప్పాడు. మాతాతే పితరం దేవి తతః కేకయమబ్రవీత్ నృపశ్చ ఉవాచ తాన్ దేవి శంసామి తే యది తతో మే మరణం సద్యో భవిష్యతి న సంశయః. నీకు చెప్పాలని ఉన్నది కానీ చెప్పకూడదమ్మా, చెప్పితే నాకు మరణం తథ్యం అవుతుంది. ఆ వరం ఇచ్చాడట్లాగా నీకు తెలుస్తాయి తప్ప ఇలా తెలిసిందని కానీ ఇది తెలిసిందని కానీ ఎవరికి చెప్పకూడదు నువ్వని వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి చెప్పే అవకాశం లేదు. ఒకవేళ నీకు చెప్పిన వెంటనే నాకు మరణం ఖాయం కాబట్టి చెప్పలే, పడుకో అన్నాడు. ఈవిడికి వెళ్ళ మాతాతే పితరం దేవి తతః కేకయమబ్రవీ. ఆ కేకరాజుతో మళ్ళీ అంటోంది ఆవిడ, శంసమే జీవవా మావ, చెప్పంతే. నువ్వు చస్తావో చావో నాకు అనవసరం, నువ్వు బతుకుంటావా పోతావా నాకు అనవసరం అయ్యా. నువ్వెందుకు నవ్వావో చెప్పాల్సిందే. నా మాం అపహసిష్యసి, ఎందుకో నవ్వావు, ఇంకా నన్ను చూసి నవ్వడానికి వీల్లేదు కదా, నువ్వు నవ్వావు కదా కాబట్టి చెప్పాల్సిందే. నువ్వు పోతే నాకే పోకపోతే నాకే అన్నట్లుగా మాట్లాడింది మీ అమ్మ. అయితే చెప్పాలా వద్దా తెలీదు. పొద్దున్నే చెప్తాను అని అంటాడు. పొద్దున పాపం ఈయన వెళ్ళి ప్రియయా చ తథోక్త సన్ కేకయ పృథివీపతి తస్మై తం వరదాయార్థం కథయామాస తత్వతః. ఇంకా ఈ వరం ఇచ్చినటువంటి యోగి గారు అదే ఊళ్ళో ఉన్నారు, ఇంకా గంధర్వ యోగి గారు. ఆయన పిలిపించారు. మా ఆవిడలా అంటోంది, మరి మా ఆవిడికి మాత్రం చెప్పమంటారా అని అడిగాడు. ఆయన అన్నాడు, తతస్స వరద సాధు రాజానం ప్రత్యభాషత మ్రియతాం ధ్వంసతాం వా ఇయం మా కృధా
త్వం మహీపతే, నువ్వు మంచివాడివయ్యా, నీకు అపకారం కలగకూడదు, ఆవిడ చస్తే చావని, పోతే పోని, ఆవిడికి మాత్రం నువ్వు చెప్పొద్దు అన్నాడు. ఆవిడ సంగతి పాపం ఇది కనిపెట్టుంటాడు. ఈ గంధర్వ యోగి కొంచెం మొండి రాక్షసిగా కనిపెట్టుంటాడు. కానీ ఆవిడ ఏమైనా కానీ ఆవిడ అలాగే అడుగుతుందయ్యా, పట్టించుకోకు, నువ్వు చెప్పడానికి వీల్లేదు సుమా, చెప్పద్దు, చెబితే నీకు ప్రమాదం కలుగుతుంది, నీకు ప్రమాదం కలిగితే రాజ్యం అంతా అరాచకం అయిపోదా, కానీ చెప్పడానికి వీల్లేదంటే ఆ మాట విని కొంచెం మనస్సు నిలదొక్కుని చెప్పడానికి వీళ్ళే ఊరుకోదు కదా. ఇప్పుడు సతశ్రుత్వా వచస్తస్య ప్రసన్న మనసో నృప మాతరంతే నిరస్యాసు విజహార కుబేరవతు. నేను విన్నంతే నువ్వు చెప్పాల్సిందే అంది. నీకు చెప్పేదేంటి, అవతల బో అన్నాడు. పోని ఆవిడకి చెప్పకుండా ఆవిడ్ని దూరం పెట్టేశాడు. ఇంకా నువ్వు నా దగ్గరికి రాకు, నాతో మాట్లాడుకు, ఉంటే ఉండు, పోతే పో అన్నట్టుగా చెప్పేసి విజహార కుబేరవతు. కుబేరవత్ అంటే కుబేరుడు కూడా చిన్న అవమానాన్ని కూడా, చిన్న తన యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించకపోవడాన్ని సహించేవాడు కూడా. యక్షరాదంటే భయం. మేఘ సందేశం ప్రారంభంలో మనకి కశ్చిత్కాంత విరహ గురుణ స్వాధికారాత్ ప్రమత్త అని ప్రారంభిస్తారు. అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ యక్షరాజంటే కుబేరుడంటే అతని మాట పెద్ద శాసనంగా భావించారు. చిన్న తప్పు చేసినా ఎంత పెద్ద శిక్ష వేస్తాడో తెలీదు, అలాంటి శిక్ష వేయగలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆ కుబేరుడితో పోల్చాడు వాల్మీకి. కుబేరవతు విజహార కుబేరవతు అంటే ఒక్క చిన్న మాటకి అవతలకు పోతుంది, నీతో మాట్లాడు, నువ్వు నా దగ్గరికి రాకు, నాతో మాట్లాడకన్నాడు. అయిపోయింది. నీ తల్లికి ఆ శాస్తి పట్టింది అని చెప్పాడు సుమంతుడు. ఈ కథ వింటే దశరథుడికి ఏం కలగాలి, నేను అలాగే చెయ్యాలి అనిపించద్దు. అలా చేశాడు అనుకోండి, సమస్య హాయిగా పరిష్కరించవచ్చు. నీ మాట వినడం అవసరం లేదు, నీ మాటలో ధర్మం లేదు, నేను మాట తప్పినా పర్వాలా, ఇదే ధర్మం కాబట్టి రాముని రాజు చేస్తా, అవతలకి పో అని ఒక్క మాట ధైర్యం చేసి దశరథుడు అన్నాడా, ఈ సమస్య పరిష్కరించబడుతుంది కదా అని ఒకటి. రెండవది, నీ తల్లి ఇలాగే చేసింది, నువ్వు ఇలాగే చేస్తే నీ తల్లి ఎంత శిక్షను పొందిందో అంత శిక్షను నువ్వు పొందుతావు సుమా అని కైకేయితో కూడా భయపెట్టినట్టుగా ప్రవర్తించింది. ఈ కథ చెప్పడంలో ఉండే తాత్పర్యం అది. కైకేయి అన్నా మారాలి, దశరథుడన్నా మేలుకోవాలి, ధైర్యం చేసుకోవాలి. అందువల్ల ఈ కథ చెప్పాడు. ఈ కథ విన్నాడు. ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత తథా త్వమపి రాజానం దుర్జనాచరితే పథి అసద్గ్రాహమిమం మోహాత్ కురుషే పాపదర్శిని. నీ మొండి పట్టుదల అసద్గ్రాహం అంటే పట్టుకో తగని పట్టు, అంటే ఇది ఇలా పట్టుకోకూడదు, ఈ పట్టుదల ఉండకూడదు అని చెప్పే మాటని అసద్గ్రాహం అని అంటారు. నీ మొండి పట్టుదల అలాగా కనిపిస్తోంది. దానివల్ల దుర్జనాచరితే పథి, నీ భర్త తప్పు చేసిన వాళ్ళ లిస్టులోకి వెళ్ళిపోతాడమ్మా. నీ భర్త చేత పాపం చేయించినటువంటి పాపం నీకు అంటుకుంటుంది. దుర్జనాచరితే పథి. ఇప్పటిదాకా దశరథుడు తప్పు చేయలేదు, నీ వల్ల తాను తప్పు చేయవలసి వస్తోంది అన్నట్లుగా చెప్పాడు. సత్యశ్చ అద్య ప్రవాదోయం లౌకిక ప్రతిభాతిమా పితॄన్ సమనుజాయంతే నరాహ మాతరమంగనా. లోకంలో ఒక వాడుక ఉన్నది, ఒక నానుడి ఉన్నది. కొడుకులంతా తండ్రిని అనుసరిస్తారు, కూతుళ్ళంతా తల్లిని అనుసరిస్తారు అని నా వాడుక ఉంది. దీన్ని చూస్తే అచ్చు నువ్వు మీ అమ్మనే అనుసరిస్తున్నట్టుగా ఉంది, మీ అమ్మకి పట్టిన గతి నీకు పడుతుంది సుమా అని చెప్పాడు, హెచ్చరించి నైవం భవ గృహాణేదం యదాహ వసుధాధిప భర్తురిచ్ఛాముపాస్వేహ జనస్యాస్య గతిర్భవ. ఇప్పుడు కనుక నువ్వు నీ భర్త యొక్క అభిప్రాయాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తించి ఆయనకు ఆనందంగా ప్రవర్తిస్తే, ఆయన యొక్క మనస్సులో ఉండే భావానికి అనుగుణంగా నువ్వు ఆనందప్రదంగా ప్రవర్తిస్తే కనుక రెండు లాభాలు నీకు. నీ భర్త నీకు మరింత దగ్గర అవుతాడు. రెండవది, ప్రజలంతా కైకేయి ఎంత గొప్పది అని అంటారు. నువ్వు చేసిన పని చెడ్డ పని చేసింది, దిద్దుకుంది అనరు. కైకేయి చాలా గొప్పదండి, ఇంత గొప్ప వరాన్ని కూడా ధర్మాన్ని పట్టి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని పట్టి మార్చుకుందండి, కైకేయి చాలా గొప్పదండి అంటారు. అక్కడ జనస్యాస్య గతిర్భవ. జనమందరికీ నువ్వు పెద్ద చుక్కారి అవుతావమ్మా, పెద్ద గతి అవుతావు. కాబట్టి రెండు పెద్ద ఉపకారాలు పొందబోతున్నావు, పెద్ద బహుమతులు నువ్వు పొందబోతున్నావు. రెండు నీ భర్త యొక్క ప్రేమ మరింతగా పొందుట,
ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని ఆమోదాన్ని పొందుట. నీకు 2 ధర్మాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. మాత్వం ప్రోత్సాహిత పాపై దేవరాజ సమప్రభం భర్తారం లోకభర్తారం అసద్ధర్మం ఉపాదధాః. కాబట్టి నైవం భవ గృహాణ. కానీ ఇలాంటి బొడ్డి పట్టుదలు విడిచిపెట్టే, నేను చెప్పినట్టుగా చేస్తే కనుక నీ భర్త లోకభర్తగా ప్రసిద్ధిని పొందుతాడు. నువ్వు కూడా ఈ అసద్ధర్మం నుండి లేకుండా ఉంటావు. నీకు పాపం ఉండదు. నహి మిథ్యా ప్రతిజ్ఞాతం కరిష్యతి తవానఘ శ్రీమాన్ దశరథో రాజా దేవి రాజీవలోచన. దశరథుడిని చూశాడనమాట. చూస్తే దశరథులో ఏ చలనము లేదు అంటే మళ్ళీ అర్థమైంది. దశరథుడు ధర్మం తప్పనివాడు కదా. మళ్ళీ కైకేయితో ఉంటాడు. నహి మిథ్యా. దశరథుడు ఎప్పుడు కూడా మారే అవకాశం లేదు. నా మాట పోయినా పర్వాలా, రాముడు ఇక్కడే ఉంటాడు అనే అభిప్రాయం తాను తీసుకోడు. కారణం ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడాడు. అబద్ధం ఆడని వాడమ్మా. కాబట్టి ఇంకా దశరథుని యొక్క కోర్టులో కూడా బంతి లేదు. నీ దగ్గరే నీవే మారాలి. దశరథుడు కూడా మారని అవసరం లేదు. నీవే మారాలి సుమా అని చెప్పాడు. శ్రీమాన్ దశరథో రాజా రాజా దేవి రాజీవలోచన. కళ్ళింతగా చూస్తున్నాడు అలాగా సుమంత్రుకేసి కైకేయికేసి. అంటే సుమంత్రుడు చెప్పిన మాట ఎప్పుడూ ఇంత తెగించి మాట్లాడు కదా. ఎప్పుడు సార్ 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 అంటూ ఉండేటువంటి సుమంత్రుడు కాస్త జాగ్రత్త నువ్వు అని ఇలాగ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే సుమంత్రుడి మీద భయం కొద్దైనా, అంతమందిలో పరువు పోతుందనేటువంటి బాధతోనైనా మారుతుందేమో అని కళ్ళు ఇంతలు చేసుకుని చూస్తున్నాడని వాల్మీకి రాజీవలోచన. పెద్ద పెద్ద కళ్ళవాడయ్యాడు వాల్మీకి దశరథుడు అని చెప్తాడు. అలా చూచాడు. చూసినా కూడా ఆవిడలో మార్పేం వచ్చినట్టు కనిపించాల. జ్యేష్ఠ. మళ్ళీ సుమంత్రుడు చెప్తున్నాడు జ్యేష్ఠ. రాముడు పెద్దవాడు అంటే వయస్సులో ఎవరు పెద్దో వాడే రాజు అవుతాడు కదా. కాడు జ్యేష్ఠ వదాన్య. చాలా మంచివాడు. ప్రజలందరికీ ఎవడు కావాలి రాజుగా? నాయకుడు మంచివాడు కావాలి. పెద్దవాడు, మంచివాడు, కర్మణ్య. కర్మల యందు నేర్పరి అయినవాడు. ఎలాంటి పనైనా చాలా సులువుగా చాలా నేర్పరితనంతో చేస్తాడు. కర్మణ్య సుదక్ష అంటుంది వేదం. కర్మణ్య సుదక్షో యుక్తగ్రా బాజాయతే దేవకామ. కర్మణ్య అంటే సుదక్ష. ప్రతి పనిలో కూడా చాలా నేర్పరితనాన్ని కలిగి ఉన్నవాడికి కర్మణ్యుడని పేరు. అలాంటి వాడమ్మ రాముడు. కాబట్టి స్వధర్మ పరిరక్షిత. అంతేనా? స్వధర్మ పరిరక్షిత. స్వధర్మాన్ని తన యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ధర్మాన్ని రక్షిస్తాడు. తన ధర్మానికి లోబడి ఉండే ధర్మాలన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా రక్షించేటువంటి ఫలిత రక్షిత. రాజ్యంలో ఉండే ఎవరి ధర్మానికి ఆటంకం కలగని రీతిలో రక్షించేవాడు రాముడు. కాబట్టి రక్షిత జీవలోకస్య. అంతేనా? లోకాన్ని పశుపక్ష్యాదులు మనుష్యులు కాదు, లోకం మొత్తాన్ని కూడా ధర్మబద్ధంగా రక్షించగలిగినటువంటి స్తోమత కలిగిన వాడు బలి. బలవంతుడు. కేవలం మంచివాడు కాబట్టి బలహీనుడు కాడు. బలి బలవంతుడు. ఎంత దుర్మార్గపు రాజు తన మీద దండెత్తినా వాడికి బుద్ధి చెప్పి మళ్ళీ ధర్మబద్ధంగా ఉంచగలిగినంత బలవంతుడు. కాబట్టి రామ అభిషిచ్యత. ఎన్ని గుణములు? జ్యేష్ఠత్వం, వదాన్యత్వం, కర్మణ్యత్వం, స్వధర్మ పరిరక్షితృత్వం. అంతేకాకుండా రక్షితృత్వం జీవలోకస్య. లోకాన్ని రక్షించగలిగినటువంటి గొప్పతనం, బలిత్వం, గొప్ప బలం ఉన్నది. అలాంటి రాముడు తప్ప ఇంకెవరు రాజ్యానికి అర్హులవుతారు అని చెప్పి పరివాదోహితే దేవి మహాన్ లోకే చరిష్యతి యది రామో వనంజాతి విహాయ పితరం నృపం. గొప్ప అపవాదు పడతావమ్మా. ఇంతకంటే అపవాదు నీకు ఉండదు. లోకంలో ఎంతకాలమైంది, ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలైనా కైకేయి యొక్క మొండి పట్టుదల, కైకేయి రాక్షసి ఇంకా చెప్పుకుంటామంటే ఎంత అపవాదును మూట కట్టుకుందో తెలుస్తోంది కదా. పెద్ద అపవాదం నీకు కలిగే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి రాముడు కనుక తండ్రిని రాజ్యాన్ని విడిచి వెళితే ఆ అపవాదు నీదే అవుతుంది. కాబట్టి అపవాదానికి నువ్వు లోను కాకూడదు. సరాజ్యం రాఘవ పాతు భవత్వం విగతజ్వర నహితే రాఘవాదన్య క్షమ పురవరే వసేత్. కాబట్టి నా మాట విను. రాజ్యాన్ని రాముడే పరిపాలించాలి. రాముడు గనక రాజ్యం గనక తీసుకుంటే ఇంకా ఎవ్వరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. నువ్వు కూడా విగతజ్వర. నీలో ఏదో ఒక లేనిపోని మాయరోగం ఏర్పడిందే జ్వరం, ఆ మాయాజ్వరం కాస్త పోతుంది. నీకే ఇబ్బంది ఉండదు. నహితే రాఘవాదన్య. రాముడు కంటే తగినవాడు ఈ రాజ్యానికి మరొకడు లేడు.
కాబట్టి ఇది సాంత్వయిశ్చ రామేహి యవ్వరాజ్యస్తే. ఇంకో మాట చెప్తున్నా విను. రాముడు కనుక రాజ్యాన్ని కనుక పొందితే హాయిగా దశరథుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసునా? దశరథుడు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసి హాయిగా అడవికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోవలసిన వాడు దశరథుడు తప్ప రాముడు కాడని దశరథుడికి మళ్ళీ గట్టిగా చెప్తున్నాడు సుమంతుడు. తన మిత్రుడు కదా. అంటే దశరథ అంటే మిత్రుడు అని చెప్పాలి. దశరథ రాముడికి అడవికి వెళ్ళవలసింది, నువ్వు అడవికి వెళ్ళాలి. ఎందువల్ల? నీకు వయసు అయింది, వానప్రస్థానం స్వీకరించవలసిన వాడికి నీవు తప్ప రాముడు కాదు. రాముడికి ఎలాగైనా పట్టాభిషేకం చేసి నువ్వు నీ భార్య అడవికి వెళ్ళండి అని ఒక పౌరుడు శాసించినట్టుగా శాసించగలిగాడు సుమంతుడు. తనకు 2 ధర్మాలు ఉన్నాయి. దశరథుడితో ఉండే సాన్నిహిత్యం ఒక ధర్మం. పౌరుడిగా మీరక్కర్లా, ఇంకా మాకు రాముడే రాజు కావాలి అని ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని తన నోటి వెంట పలకగలిగేటట్టుగా సుమంతుడు గట్టిగా చెప్పాడు. ఇతి సాంత్వయిశ్చ తీక్షణయిశ్చ 2 రకాల చెప్పాడు. శాంతంగా అంటే శాంతంగా చెప్తున్నట్టుగానే, ఓదారుస్తున్నట్టు చెప్తున్నట్టుగానే తీక్షణంగా చెప్పాడంటే అర్థం రాజుగా దశరథుడు పలికినాడు, నువ్వు ఆపడానికి నీకు అర్హత లేదు, రాముడే మాకు రాజు అని ప్రకటించాడు ప్రజాభిష్టాన్ని. కాబట్టి తీక్షణయిశ్చ కైకేయీ రాజసంసది సుమంత్ర క్షోభయామాస. సుమంత్ర ఒక్కసారిగా అందరిలో గొప్ప ఆలోచన కలిగించాడు. అందరిలో ఆలోచన కలిగింది. అంటే ఇంత గొప్పగా మాట్లాడాడంటే సుమంతుడు ఎంత నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటాడో అని అందరి యొక్క హృదయాలు కూడా క్షోభయామాస, క్షోభించిపోయే. భూజయేవ కృతాంజలి. ఎంత అన్నవాడు మళ్ళీ జాగ్రత్త అన్నాడా? నమస్కరించండి, క్షమించండి, ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి అన్నట్టుగా కృతాంజలి. ఇంత మాట్లాడి మళ్ళీ కృతాంజలి నమస్కరించాడు. అంటే అతను ఉండే ధర్మం సేవక ధర్మం. తను ఎంత మాట్లాడచ్చో అంత మాట్లాడడానికి సాహసిస్తూ దశరథుడి వైపు చూచాడు. అంగీకారం అయిందనిపించింది, గట్టిగా మాట్లాడాడు. మాట్లాడి మళ్ళీ తన సేవక ధర్మంలోకి వచ్చాడు. మళ్ళీ నమస్కారం చేసి ఊరుకున్నాడు. నైవ సా క్షుభ్యతే దేవి నచస్ప పరిదూయతే. అక్కడ ఉన్నవారందరి గుండెలు కూడా పగిలినట్టు అనిపించాయి. అమ్మో నిజం కదా, ఇది తప్ప ఇంకో ధర్మం లేదు, ఇది ఫైనల్. సుమంత్రుడు చెప్పాడంటే దశరథుడు చేయాల్సిందే, కైకేయి ఒప్పుకోవాల్సిందే, రాముడు ఇక్కడ ఉండాల్సిందే అనేటువంటి స్థితి వచ్చి అందరూ కైకేయికి చూశారు. కైకేయి ఎలా ఉంది కానీ ఆవిడలా ఉంది. నైవసా క్షుభ్యతే దేవి. ఇంత మాట్లాడినా ఆవిడలో చలనం లేదు. అదే పంతం, అదే పట్టుదల. నచస్మ పరిదూయతే. మనస్సులో కష్టం కనిపించట్లా, కళ్ళల్లో కష్టం ఏం కనిపించట్లా. అలాగే మొండిగా ఒక పిశాచి నుంచున్నట్టుగా నుంచి. నచాస్యా ముఖవర్ణస్య. ఆ ముఖంలో కూడా ఏ కదలికలు లేవు, ఏ కవళికలు మారల. అలాంటి స్థితిలో విక్రియ లక్ష్యతే తదా. ఏమాత్రం వికారం లేకుండా నిలబడి ఉంది అంతే. అంతకుముందు ఎట్లా ఉందో స్టాచ్యూలా ఉండిపోయింది, అంత బొమ్మలాగా ఉంది. తను అంతకుముందు ఏ పట్టుదలతో ఉందో అదే పట్టుదలతో ఉన్నట్లుగా ఉన్నది అని వాల్మీకి 35వ సర్గను ముగించి తతః సుమంత్రవైక్ష్వాకః పీడితోత్ర ప్రతిజ్ఞయా సబాష్పమతి నిశ్వస్య జగాదేదం పునః పునః. సుమంతుడి మాట విన్నాడు ఐక్ష్వాకః. ఇక్ష్వాకురాజైన దశరథుడు విన్నాడు. పీడితః అత్ర ప్రతిజ్ఞయా. దశరథుడికి అనవసరంగా ప్రతిజ్ఞ చేశానని ఇప్పుడు అనిపించింది. నీ మాట నేను తీరుస్తా, నువ్వేం కోరినా నేను తీరుస్తా అన్నాడు కదా. అనవసరంగా కైకేయికి మాట ఇచ్చానే. పీడితః అత్ర ప్రతిజ్ఞయ. కైకేయికి ఇచ్చిన ప్రతిజ్ఞ అనవసరంగా దీనికి మాట ఇచ్చా కదా అని మనస్సులో కలిగి సుమంతుడు ఇంత గొప్పగా చెప్పినా మార్పు రాలేదు కాబట్టి ఇంకా ఆ నిర్ణయాన్ని మార్పుకుని అంటున్నాడు. సూత రత్నసు సంపూర్ణ చతుర్విధ బలాచమూ రాఘవస్య అనుయాత్రార్థం క్షిప్రం ప్రతి విధీయత. సుమంత్ర ఇంకొద్దు, ఇంకేం మాట్లాడద్దు, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. రత్నసు సంపూర్ణ చతుర్విధ బలాచమూ. సైన్యాన్ని సిద్ధం చెయ్యి, సైన్యంకి అందరికీ కావలసినన్ని ఇచ్చే, డబ్బులన్నీ రత్నవిధ సంపూర్ణంగా వాడంతా ఉండాలి. రాఘవస్య అనుయాత్రార్థం. రాముడితో పాటు వాడంతా అడవికి పెడతారు, సైన్యం అంతా అడవికి పెడుతుంది. అడవికి ఎలా పెడతారు? క్షిప్రం ప్రతి విధీయతం. వెంటనే నా ఆజ్ఞ అమలుపరచంతే. నా ఆజ్ఞకి మళ్ళీ తిరుగులేదు సుమా. నువ్వు వెంటనే సైన్యాన్ని సమాయత్తపరచు. వారందరూ రాముడితో ఉండాలి. వారందరికీ ఏం కావాలో అన్నీ ఇచ్చేసేయి. రూప జీవాశ్చ వాదిన్య వణిజశ్చ మహాధనా శోభయంతు కుమారస్య వాహినీం సుప్రసారితా.
వీణావాద్యాలు చేసేవాళ్ళు, వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు, మంచి మాటలు చెప్పేవాళ్ళు, నాటకాలు వేసేవాళ్ళు, ఇలా రాముడికి ఎలాంటి వినోదాన్ని కలిగించేవాళ్ళు అయోధ్యలో ఉన్నారో వారందరినీ బయలుదేరమను. వారందరికీ ఏమేం కావాలో ఇచ్చేయి, వారందరూ కూడా అడవికి పంపించేసేయి. ఏ చైన ఉపజీవంతి రమతే ఏశ్చ వీర్యత తేషాం బహువిధం దత్వా తానప్యత్ర నియోజయ. రాముడు ఎవరి వల్ల అయితే ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడో ఎంక్వైరీ చేయి, వాళ్ళందరికీ కూడా ఏం కావాలో ఇచ్చేయి, రాముడి వెంట పంపించేయి. రాముడు ఎవరి వల్ల ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడో, రాముడు ఎవరిని బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాడో వాళ్ళందరినీ హాయిగా వాళ్ళకి ఏం కావాలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి వెంటనే పంపించే. బహువిధం దత్వ, వాళ్ళు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువి పంపించేసి అందరినీ కూడా. ఆయుధాని చ ముఖ్యాని, ఆయుధాలు పంపించేయి. నాగరాహ శకటాని చ, మనకి నగరాల్లో తిరిగే శకటాలు ఉంటాయి కదా, అడవుల్లో తిరిగే శకటాలు ఉండాలి. నాగరాల అంటే చక్క అందంగా అలంకరించి ఎంత స్మూత్గా అందంగా సౌకర్యంగా ఉండేటువంటి రథాలు లాంటివి ఉన్నాయి, అవి కూడా పంపించేసాయి. అనుగచ్చంతు కాకృత్స్థం వ్యాధాశ్చ అరణ్యగోచరాహ. అంతేకాదు రాముడి వెంట వేళ్లతో పాటు వ్యాధులు అంటే కిరాతకులు ఉంటారే, అడవిలో ఉంటారే, వాళ్ళకి మన సామంతరాజులుగా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ చెప్పు రాముడు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడో అక్కడక్కడల్లా ఈ వ్యాధులు అరణ్యగోచరులైన వ్యాధులంతా. అరణ్యం వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. రామా ఇలా వెళ్ళకూడదు, మనం ఇలా వెళ్ళాలి, ఇక్కడే ఉందాం, ఇక్కడ ఇలాంటి జంతువులు ఉంటాయి, ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయని చెప్తారే. ఈ అడవిలో బాగా పరిచయం కలిగిన వాళ్ళందరూ రాముడితో ఉండాల్సిందే. ఇక్కడ అలా ఏర్పాటు చేసి కాబట్టి నిఘ్నన్ మృగాన్ కుంజరాంశ్చ పివంశ్చ ఆరణ్యకం మధు నదీశ్చ వివిధా పశ్యన్ నరాజ్యస్య స్పరిష్యతి. క్రూర మృగాలు ఉంటాయి, వాటిని చంపే నేర్పరు ఉంటారు, ఎక్స్పర్ట్లు అంటారే. అడవిలో ఉండేవాడు ఎంత మృగాన్నైనా చంపగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారే, వాళ్ళందరినీ సిద్ధం చేయి. ఎలాంటి క్రూర మృగాల వల్ల రాముడికి కానీ రామునితో ఉండేవాళ్ళకి కానీ అపాయం కలగడానికి వీల్లేదు, వాళ్ళందరినీ చెయ్యి. హాయిగా అరణ్యంలో ఉండేటువంటి ఆ కందమూలాలు తేనె అవన్నీ తింటూ వీడు హాయిగా ఉండాలి తప్ప ఎవరికి కూడా మళ్ళీ రాజ్యం గుర్తురాని స్థితిలో నువ్వు అన్నీ ఏర్పాటు చేసేయి అని చెప్పాడు. ధాన్యకోశశ్చ, చక్కగా బియ్యము ధాన్యం కూడా పంపించేసేయి. యః కశ్చిత్ ధనకోశశ్చ మామక, రాజ్యానికి ఉండే ఖజానా వేరు, రాజుగారికి పర్సనల్ అకౌంట్ వేరు, రాజకుమారునికి ఉండే పర్సనల్ అకౌంట్స్ వేరు ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పటికీ ధర్మాలు కదా, అప్పటి ధర్మం ప్రకారంగా పౌరులకు మాత్రమే ఖర్చు పెట్ట తగినటువంటి ఖజానా వేరుంటుంది. రాజుగారికి అకౌంట్లో ఆయన సుఖాలకి ఆయన భోగాలకి ఉండేటువంటి డబ్బు వేరే ఉంటుంది. మామక, నాకు సంబంధించిన డబ్బంతా కూడా రాముడికి ఇచ్చి పంపించేసేయి. తౌ రామం అనుగచ్చేతాం వసంతం నిర్జరే వనే. ఇప్పటిదాకా రాముడు అడిగాడు అనుజ్ఞ. సీతా లక్ష్మణస్వామి వస్తారు, అనుజ్ఞని ఇవ్వవా అంటే దశరథుడు ఏం మాట్లాడాల కదా. ఇప్పుడు చెప్తాడు తౌ సమనుగచ్చేతాం, లక్ష్మణుడు సీత రాముణ్ణి అనుసరించి వెళ్ళుగాక అంటే అనుజ్ఞ ఇచ్చినట్టు లెక్క. వెళ్ళుగాక. నిర్జరేవనే యజన్ పుణ్యేషు దేశేషు విసృజంశ్చ ఆప్తదక్షిణా ఋషిభిశ్చ సమాగమ్య ప్రవత్స్యతి సుఖం వనే. రాముడు అడవిలో ఉన్నట్టుగా ఉండకూడదు, మీరంతా అడవిలో వెళ్ళాలి. ఎక్కడ మహర్షులు ఉంటారో అక్కడ తీసుకువెళ్ళాలి. రాముడు వారితో సరదాగా గడుపుతాడు, అక్కడి నుంచి ఇంకో ఆశ్రమానికి, అలాగ ఒక యాత్రలా ఉండాలి తప్ప రాముడికి వనవాసంలా ఉండకూడదు. ఇంత ఆజ్ఞాపించాడు. ప్రవత్స్యతి సుఖం వనే, అలా రాముడు ఉండాలి. అంటే రాముని యొక్క వనవాసము యాత్ర అడవిలో ఉండాలి అని కోరిక, అంతే కదా. అడవిలోకే వెడతాడు. అడవిలోకి వెళ్ళినా నేను అడవిలో ఉన్నాననేటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తనతో తన వాళ్ళందరితో కలిసి తాను మహర్షి ఆశ్రమాలు చూడడానికే వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళాలి తప్ప అడవిలో ఉండడానికి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. అంత ఒక రాజ చిహ్నాలతో రాజ లాంఛనాలతో రాముడు ఉండాలి అని చెప్పాడు. చెప్పి భరతశ్చ మహాబాహు అయోధ్యాం పాలయిష్యతి. ఏం పర్వాలేదు, మొత్తం అయోధ్య మొత్తాన్ని తరలించట్లేదు కదా. అయోధ్యని భరతుడు మహాబాహు, మంచివాడు, పరిపాలించగలిగినటువంటి వాడు, శక్తియుక్తులు కలిగినవాడు కాబట్టి భరతుడు పరిపాలిస్తాడు. సర్వకామై సహశ్రీమాన్ రామ సంసాధ్యతామితి. చివరి మాట, అన్ని కోరికలతో రాముడికి ఏ కోరికలు ఉంటాయో, రాముడు ఎలా వెళ్ళదలుచుకున్నాడో, రాముడు ఎలా వెళితే బాగుంటుందో అన్నిటితో రాముడు అడవికి వెళ్ళుగాక అని ముగించాడు. చివరి మాట కదా అది. ఇక్కడ రాముడు ఒంటరిగా వెళ్ళవలసిన అవసరంగా ససైన్యంగా
సరత్రంగా సబాంధవంగా వెళ్ళవచ్చు. అది రాముని కోసం దశరథుడు తీసుకున్న సంకల్ప నిర్ణయం అది. ఏవం బ్రువతి కాకుత్స్తే, ఇంకా ఇలా అంటూనే ఉన్నాడు. అంటే సతి సప్తమి అని అంటారు. అంటే ఇక జరుగుతోంది, ఇంకా దశరథుడి యొక్క మాట పూర్తి కాలేదు. ఆవిడ అందుకుంటుంది. కైకేయ్యా భయమాగతం. కైకేయికి నిలువున భయం కలిగింది. ఒక్కసారి ఒళ్ళంతా కూడా కంపించిపోయి నుంచి ముఖంచాప్యగమచ్చోషం, ముఖం పాలిపోయినట్టు ఎండిపోయినట్టు అయిపోయింది. ఒక స్వరశ్చాపిన్యరుధ్యత, మాట పైకి మాట్లాడేదేమో ఏమంటున్నావయ్యా అంటాం కదా, ఎవడన్నా మాట్లాడేస్తుంటే అంటే ఏం మాట్లాడకు నువ్వు అంటే ఇతను కనుక చెప్పితే సుమంతుడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఇంకా ఆజ్ఞ అమలైపోతుంది కదా. సుమంతుడు వెళ్ళేంత వరకు చెప్పేశాడు. పరిపాల్యతామితి అన్నాడు. ఇతి అంటే పులిష్ట, ఇంకా ఇక్కడ దాకా నేను ఆజ్ఞాపించాను వెళ్ళంతే. క్షిప్రం ప్రతి విధీయతాం, వెంటనే అమలుపరిచే అన్నాడు. కాబట్టి సుమంతుడు అక్కడ ఇంకా కైకేయి మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, లేకపోతే అమలైపోతే ఇంకా మళ్ళీ కైకేయి దీన్ని ఆపడానికి శక్తి లేదు కదా. కాబట్టి ఏవం స్వరశ్చాపిన్యరుధ్యత అంటే దశరథుని యొక్క మాటలు ఎవరికి వినిపించని రీతిలో గట్టిగా ఇలా మాట్లాడడానికి వెళ్ళేదయా అంది ఒకసారి. అంటే అందుకుంది మాట. అంటే ఈ ఆజ్ఞ కూడా అమలుపరచడానికి వీల్లేదు. ఎందువల్ల సా విషణ్ణాచ సంత్రస్త ముఖేన పరిశుష్యత రాజానమేవాభిముఖి కైకేయీ వాక్యమబ్రవీత్. ఒకసారి విషణ్ణ సంత్రస్త భయపడిపోయి, ముఖేన పరిశుష్యత పెదవులు ఎండిపోతూ ఉంటే మాట సరిగ్గా రావట్లేదు. రాజానమేవాభిముఖి, రాజుగారిని జాగ్రత్తగా తన వైపు తిప్పుకొని గట్టిగా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ ఇలాంటి రాజ్యం గత జనం సాధో పీతమండాం సురామివ నిరాస్వాద్యతమం శూన్యం భరతో నాభిపత్స్యతే. అంటే గట్టిగా ఒక గయ్యాళి భార్య ఒక భర్తని కనుక నిలదీసినటువంటి సందర్భం ఎట్లాంటిదో అలాంటి. మనం పాత సినిమా చూసినప్పుడు రామారెడ్డి గారు ఉంటే సూర్యకాంతమో చూసారా జాగ్రత్తగా కాళ్ళ పట్టుకుని చూపేస్తుంది, అట్లాగా ఏమంటుంది చూసారా. ఏమయ్యా శుభ్రంగా ఒక పాత్రలో మధువు పోసి అంతా తాగేసి ఒక చుక్క కూడా మధువు లేకుండా ఉత్త చెంబు ఉత్త పాత్రని ఇచ్చి తాగు, నీ ఇష్టం వచ్చినంత తాగు అంటే ఎవరు తాగుతారయ్యా? అంత సారమంతా నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళిపోయి గత మండాం సురామివ, శుభ్రంగా ఉన్న సారం మొత్తాన్ని తీసుకుని కేవలం పాత్రని కుండని నా మొహన పడేస్తావా, నా కొడుకు మొహన పడేస్తావా? ఇంతేనా? కైకేయి అని భరతో నాభిపత్స్యతే. భరతుడు అలాంటి రాజ్యానికి రాజు కావడానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో రాజ్యం, ఆ రాజ్యం అంతా భరతుడిదే. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పంపించే సైన్యం కాదు, నువ్వు పంపించే నీ డబ్బు కాదు, ఈ సైన్యము, ఈ బాంధవులు, నగరాలు, ఈ వాహనాలు ఇవన్నీ కూడా భరతుడివే అని అనగానే కైకేయ్యాం ముక్తలజ్జాయాం వదంత్యాం అతిదారుణం రాజా దశరథో వాక్యం ఉవాచ ఆయతలోచనాం. సిగ్గు విడిచి మాట్లాడింది అన్నాడు వాల్మీకి. అంటే సిగ్గు విడిచి మాట్లాడింది అంటే తన స్థితిని కోల్పోయి, తన యొక్క పెద్ద పట్టపురాణి అనే స్థితిని కోల్పోయి అందరూ చూస్తుండగా భర్తని భుజం పట్టుకుని ఊపేస్తూ మాట్లాడుతోందంటే ఎంత దిగజారిపోయిందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఒక వ్యక్తి, ఒక ఆశకు లోబడ్డ వ్యక్తి ఎలా అయిపోతాడో ఏదో ఒక గ్రహం పట్టినట్టుగా అయిపోయింది కదా. త్యక్తాయాం ముక్తలజ్జాయాం కైకేయ్యాం, సిగ్గు విడిచినటువంటి స్థితిలో ఉన్న చూశాడు. చాలా చాలా అసహ్యించుకున్నాడు దశరథుడు. ఇదా నీ యొక్క జీవితం, ఇదా నీ క్యారెక్టర్ అంటాం కదా, ఇదా నీ శీలం అనుకున్నాడు. ఒక్కసారి అనుకుని వదంత్యాం అతి దారుణం, ఎంత దారుణంగా మాట్లాడుతోంది అనిపించి రాజా దశరథో వాక్యం ఉవాచ ఆయతలోచనాం, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, కోపంతో కళ్ళు ఎర్రబడిపోయి నా మాట వింటావా వినవా అని కోపంతో ఎర్రబడేట్టుగా చూస్తోంది కదా. అలాంటి కైకేయితో దశరథుడు మెల్లగా అంటాడు. వహంతం కింతు దశిమా నియుజ్య ధురిమాహితే అనార్యే కృత్యమారబ్ధం కిన్న పూర్వముపారుధ. ఈయన కూడా సహనం కోల్పోయాడేమో, ఇప్పటికే బరువు మోస్తున్నా, నువ్వు చెప్పిన వనవాసం అనే బరువుని, నేను మొయ్యలేని బరువును మోస్తూ ఉంటే ఇంకా నన్ను పొడుస్తావే, నీకు బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదా? ఇంకా నన్ను పొడుస్తావే? నువ్వు మాట్లాడిన మాటలో రాముడి అడవికి వెళ్ళాలని ఉన్నది, వెళుతున్నాడు. భరతుడు పరిపాలించాలి అన్నావు, పరిపాలిస్తాడు. రాముడు అడవికి వెళ్ళాలి అన్నావు తప్ప రాముడి వెంట ఎవరూ వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, రాముడికి ఏమి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని మేము అనలేదు కదా. నీ వరంలో ఏం లేనప్పుడు ఇంకా నన్ను ఎందుకు పొడుస్తావు అని అడిగాడు కైకేయి.
అని కోపంగా అన్నాడు. కోపంగా అంటే ఆ కోపానికి నిజంగా భయపడి ఈవిడ కొంచెం వంగి వడికిపోవాలి కదా, కానీ ఈవిడ అంతకు మించిన రెట్టింపు కోపంతో మాట్లాడుతుంది. తస్య కైకేయీ ద్విగుణం క్రుద్ధ రాజానమిదమబ్రవీత్. దశరథుడు కోపంగా మాట్లాడాడని తెలిసిపోయి తస్య ఏతత్ క్రోధ సంయుక్తం ఉక్తం శ్రుత్వా వరాంగన. గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి కుటుంబంలో పుట్టింది అనేది ఎత్తిపొడుపు. ఎంత గొప్ప కులంలో పుట్టింది, ఈ పనికి మాలింది అని అంటానే, అలాంటి ఎత్తిపొడుపు ఈ సందర్భంలో వేయడం. వరాంగన, ఎంత గొప్ప కులంలో పుట్టిందో. కానీ కైకేయి ఇలా మాట్లాడుతుంది. ఎలాగా? కైకేయి ద్విగుణం క్రుద్ధ. కోపం రావచ్చునా? కోపం ఏదో గురుం రహస్యబోధయేతని భర్త మీద కానీ మనకంటే పెద్దవాళ్ళ మీద కోపం వస్తే ఎవరూ లేని సమయంలో ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఏదో అపరాకరం ఏదో తీసుకుని వాయించవచ్చు తప్ప అందరిలో మాట్లాడతారా? అందరిలో క్రుద్ధంగా ఉండొచ్చునా? ఈవిడ ఉంది అంటే ఎలాంటి స్థితిలో పుట్టింది? కాబట్టి కైకేయి ద్విగుణం క్రుద్ధ అంటూ తవైవ వంశే. రాముడు ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసునా అంటూ చెప్తుంది. సుమంత్రుడు ఒక కథ చెప్పాడు కదా, సుమంత్రుడు చెప్పిన కథకి అనుగుణమైన, అంటే సుమంత్రుడు తనకి బుద్ధి రావాలని చెప్పిన కథ ఎలాంటిదో తాను చెప్పబోయే కథ నా మనసులో ఏదుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇలా వెళ్ళాలి రాముడు అంటూ ఒక కథ చెప్తుంది. తవైవ వంశే సగరః జ్యేష్ఠం పుత్రం ఉపారుధతు అసమంజయితి ఖ్యాతం తథాయంగంతుమర్హతి. నీ రాజ్యంలోనే, నీ కుటుంబంలోనే, నీ వంశంలోనే సగరుడు ఒకడు ఉండేవాడు కదా, సగర మహారాజు. వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయిని అతను ఏం చేశాడు? అతనికి సగరుడికి పెద్ద కుమారుడు అసమంజసుడు. అతన్ని ఎలాగైతే అడవులకు పంపించేశాడో అలా పంపించాలి. అప్పుడు ఎలా పంపించారు? కేవలం అతని భార్యలు ఇచ్చి కందమూలాలు ఏరుకోవడానికని ఒక పారా పలుగు ఇచ్చి పో అవతలకి పో అని పంపించారు కదా. అలా నీ వంశంలోనే నీ ముత్తాతలకి ముత్తాత అయిన సగరుడు తన పెద్ద కుమారుణ్ణి అడవిలోకి ఎలా తోలేశాడో అలా తోలేయాలి తప్ప నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పంపించడానికి వీల్లేదు అంది. అనగానే ఏవ ముక్తో ధిగిత్యేవ రాజా దశరథో బ్రవీతు. ఛీ అన్నాడు అంతే ఒక మాట. అంటే అసమంజసుడు వెళ్ళిన తీరు వేరు, అసమంజుడు కథ వేరు. ఆ కథని కూడా ఎంత కల్పనగా, ఎంత వక్రీకరించి మాట్లాడుతుంది ఈవిడ అని ఇంకా మాట్లాడలేక ఇంతకంటే ఏం మాట్లాడుతుంది. తను కోపంగా మాట్లాడితే తాను కోపంగా మాట్లాడుతూ, తను ఏదన్నా చెబితే దానికి రెండింతలుగా చెప్తోంది. ఛీ అని తలకాయ ఉంచుకుని వ్రీళితశ్చ జనసర్వ సాచతన్నావబుధ్యత. అందరిలో సిగ్గు వేసింది రాజుకి. నేను మహారాజుని, దీని ముందు మాట్లాడలేకపోతున్నాను, సిగ్గు వేసి వ్రీళిత, సిగ్గుపడిపోతే అక్కడ రాజు సిగ్గుపడంగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ సిగ్గుపడ్డారు. అరే రాజుగారి యొక్క ఈ స్థితిని చూడవలసినటువంటి స్థితి మాకు కలిగిందే అని వ్రీళిత చ జనసర్వ. చ అంటే ప్రజలందరూ కూడా అయ్యో రాజుగారికి ఎంత దుర్గతి లభించింది, ఎంత దుస్థితి ఏర్పడింది అని వాళ్ళు సిగ్గుపడ్డారు. ఇలాంటి స్థితిలో మేము ఉన్నప్పుడు కదా మనకు కూడా ఒక్కసారి ఒక పెద్దల దగ్గర కలిగేటువంటి చిన్న దాన్ని మనం చూడవలసి వస్తే మనం చూస్తున్నామని వాడు బాధపడతారు. అయ్యో ఇలాంటి స్థితిలో పెద్దల దగ్గర నేను ఉండవలసి వచ్చింది అని వీడు బాధపడతారే. అలాంటి స్థితిలో ప్రజలంతా బాధపడ్డారు. ఇంకెవ్వరు మాట్లాడతారు? సుమంతుడు నోరు కట్టినట్టు అయిపోయింది. నేను చెప్పింది కథ ఏంటి, ఈవిడ నాకు చెప్పిన కథ ఏంటి, నేను ఇంత జాగ్రత్తగా చెప్పినా వినడం లేదు, దశరథుడు అంతవాడిని నీ లెక్కెంత అని మాట్లాడుతోంది అని సుమంతుడు వీడితో చాలా చదువు కలిగినటువంటి సుమంతుడే నోరు వెళ్ళబేసి అలా ఉండిపోయాడు. అప్పుడు వీళ్ళందరికంటే పెద్దవాడు ఒకడు సిద్ధార్థుడు అని అంటారు. మహామాత్ర తత్ర వృద్ధ సిద్ధార్థో నామ నామత. ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ. అంటే 8 మంది లౌకిక మంత్రులు ఉంటారు దశరథుడికి, 8 మంది వైదిక మంత్రులు ఉంటారు. వైదిక మంత్రులు దశరథుడు ఆచరించవలసిన వైదిక కర్మలన్నీ వాడు చూస్తారు. ఇది వశిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలి అథ కాశ్యప కాత్యాయన సుయజ్ఞశ్చ గౌతమ విజయ అని వాడు. ఇక్కడ వీళ్ళు దృష్టి జయంత విజయ సిద్ధార్థో అర్ధసాధక అశోక మంత్రపాలశ్చ సుమంత్రశ్చ అష్టమో భవతు అని అంటారు. మనకి ప్రారంభం బాలకాండలో వస్తుంది. అంటే దృష్టి అని, జయంతుడు అని, విజయుడు అని, ఈ సిద్ధార్థుడు అని, అర్ధసాధకుడని, అశోకుడని, మంత్రపాలుడని, సుమంతుడు అని 8 మంది ఉంటారు. వీళ్ళ చివరివాడు సుమంతుడు, 4వ వాడు సిద్ధార్థుడు.
అంటే లౌకిక మంత్రులు అంటారు. వీళ్ళిద్దరూ దశరథునికి చాలా దగ్గర ఉన్నవాడు కాబట్టే వాడు తక్కిన వాడు ఎవరూ లేకపోయినా వీళ్ళిద్దరూ దశరథుని వెంట ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఇలాంటి స్థితిలో కూడా దశరథుడు పక్కనే ఉన్నారు. అలానే ఆ మహామాత్రుడు అంటారు. అంటే ఈ లౌకిక మంత్రులలో పెద్దవాడు గొప్పవాడు. ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు చాలా ప్రశాంతంగా. శుచి బహుమతో రాజ్ఞ కైకేయీ విధమబ్రవీత్. రాజుగారికి చూసి దండం పెట్టాడు. నేను కూడా మాట్లాడదలుచుకున్నా అని. పాప ఆయన చూసే స్థితిలో లేడు. తను మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. అసమంజో గృహీత్వాతు క్రీడత పథిదారకాన్ సరైవాహ ప్రక్షిపన్నప్సు రమతే తేన దుర్మతి. అసమంజుడు ఎలాంటి వాడు నీకు తెలియదమ్మా కైకేయి. ఎలాంటి అసమంజుణ్ణి సగరుడు పంపించాడో నీకు తెలుసునా? అతను ఏం చేసేవాడంటే చిన్నప్పుడు వీధిలో ఆటలాడుకుంటూ ఉండే పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయి సముద్రంలో వేసేసేవాడు. సరయు నదిలో పడేసేవాడు. వాళ్ళు మునిగిపోయి ఏడుస్తూ మునిగిపోయి సరిపోతే చూసి కేరింతలు కొట్టి ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు. ఆడుకునే పిల్లల్ని సైతం పట్టుకుని వెళ్ళి సరయూ నదిలో పడేసి వాళ్ళు చనిపోతే ఆనందించేటువంటి ఒక దుర్మార్గపు దుర్మతి కలిగిన వాడు అతను. రమతే ప్రక్షిపన్ అప్సు తేన దుర్మతి. అలాంటి వాడు అసమంజసుడు. తందృష్ట్వా నాగరా సర్వే. అలాంటి వాడిని చూచి ఆ ప్రజలంతా క్రుద్ధాహ చాలా కోపం వచ్చి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు. రాజా, మీకు అసమంజుడు కావాలా మేం కావాలా తెలుసు. మీకు వాడే కావాలంటే మేమంతా వెళ్ళిపోతాం. మేం కావాలంటే మాత్రం అతను ఇక్కడ ఉండడానికి వీలు లేదు అని చెప్పితే వారందరినీ తానువాచ తతో రాజా కిన్నిమిత్తమిదం భయం. ఏం కలిగింది, ఏం తప్పు చేశాడు అతను అని అడిగారు. అయితే వాడు చెప్పారు. తాశ్చాపి రాజ్ఞా సంపృష్టా వాక్యం ప్రకృతయ అబ్రువన్. ప్రజలంతా చెప్పారు. క్రీడత స్తు ఏష నః పుత్రాన్ బాలాన్ ఉద్భాంతచేతన సరైవాం ప్రక్షిపన్ మౌర్ఖ్యాత్ అతులాం ప్రీతిమశ్నుతే. ఆడుకునే పిల్లల్ని సైతం పట్టుకెళ్ళిపోయి పిచ్చెక్కిన వాడిలాగా నవ్వుతూ వెళ్ళి నదిలో పడేస్తున్నాడు. వాళ్ళు రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే ఆనందిస్తున్నాడు. అయ్యా, ఇంతకంటే ఏం కావాలి? సతాసాం వచనం శ్రుత్వా ప్రకృతీనాం నరాధిప తం తత్యాజ అహితం పుత్రం తేషాం ప్రియచికీర్షయ. ప్రజలందరికీ మేలు చేయాలనే సంకల్పంతో తన పెద్ద కుమారుడే అయినప్పటికీ కూడా అతనికి ఉండే అయోగ్యతను పరిశీలించిన సగర చక్రవర్తి వెంటనే విడిచిపెట్టేశాడు. అతను తత్యాజ, పో, నువ్వు ఆ రాజ్యంలో ఉండడానికి వీలు లేదని పంపించాడయ్యా. తంజానం శీఘ్రమారోప్య. వెంటనే రథాన్ని ఏర్పాటు చేసి రథంలో ఎక్కించి సభార్యం సపరిచ్ఛదం. అంటే భార్యతో పాటు తనకు ఉండేటువంటి తక్కిన వస్తువులు, ఆభరణాలు, లేకపోతే బట్టలు ఏవో ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా నువ్వు అన్నావే ఏమీ పట్టుకెళ్ళకుండా వెళ్ళిపోయాడు. కాదు సపరిచ్ఛదం. అతనికి ఏం కావాలో అది కూడా పంపించాడు. సపరిచ్ఛదం యావజ్జీవం వివాస్య. 10 ఏళ్ళు 14 ఏళ్ళు కాదు, అతను బతుకున్నంత కాలం కూడా అయోధ్యకు ప్రవేశించడానికి వీలు లేదు అని శాసించాడు. అంటే మళ్ళీ రావడానికి వీలు లేదనమాట. అంతే, అంత శాసనం చేశాడమ్మా. అన్వవశాత్ పిత. అంటే అతను చేసిన దుర్మార్గాన్ని పట్టి శిక్షించాడు తప్ప జ్యేష్ఠుడిని శిక్షించినట్టు కాదు. సఫాల పిటకం గృహ్య. అతను ఫలాన్ని పిటకాన్ని వేసుకుని కందమూలాలు తీసుకుని బతికేటట్టుగా కూడా సాధనాలు ఉంటాయి. ఆ సాధనాలు తీసుకుని పిటకం అంటే ఒక పెద్ద బుట్ట లాంటిది, ఫాలం అంటే పార లాంటిది. ఇవి తీసుకుని గిరిదుర్గాని అలోలయతు. అలా వెళ్ళి అడవిలో పడ్డవాడు కూడా అలాగే భయంకరంగా బతికాడు తప్ప అతనిలో ఏ మార్పు రాలా, అలా ఉండిపోయాడు. దిశ సర్వాస్త్వనుచరన్ సయథా పాపకర్మకృతు. అంత దుర్మార్గుడు. ఇత్యేవం అత్యజద్రాజా సగరో వై సుధార్మిక. సాగర చక్రవర్తి మంచి ధార్మికుడు కాబట్టే తన పెద్ద కుమారుణ్ణి, రాజు చేయవలసిన కుమారుణ్ణి కూడా ప్రజలకు అహితంగా ఉన్నాడు కాబట్టి పంపించేశాడు. రామకి మకరోత్ పాపం ఏనైవం ఉపరుధ్యతే. రాముడు ఏ పాపం చేశాడని పంపించాలి. కారణం ఉండాలి కదా. నువ్వు చెప్పిన కథకి ఒక అన్వయం ఉండాలి కదా. ఆయన్ని పంపించారు కదా అని నువ్వు అన్నావే, అతను ఇంత పాపం చేస్తే పంపించావు. మరి రాముడు ఏ పాపం చేశాడు చెప్పు. నహి కంచన పశ్యామో రాఘవస్య అగుణం వయం దుర్లభో హ్యస్య నిరయ శశాంకస్యేవ కల్మషం. ఇప్పటిదాకా రాముడిలో తప్పేదన్నా వెతుకుదామని మేమెంతో వెతికాం. కారణం లౌకిక మంత్రులు కదా, వీళ్ళకి రాజ్యం యొక్క రక్షణ ముఖ్యం. రాజు కంటే
రాజ్యరక్షణ ముఖ్యంగా ఉంటుంది. అలాంటి మేము రాజు కాబోయే రాముడికి ఏమైనా దుర్గుణాలు ఉన్నాయా, వ్యసనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, పాపాలు ఏమైనా చేశాడా రహస్యంగా అని ఎంతో ఎంక్వైరీ చేసినా కూడా ఆ గుణం, ఒక్క గుణం లేకపోవడం కూడా లేకుండా పోద్దమ్మా. ఒక్క తప్పు రాముడు చేయలేదు. అగుణం వయం దుర్లభ. ఎంత వెతికినా పోనీ ఇక్కడ తప్పు చేశాడేమో పట్టి లాగి ఇదో తప్పు కదా అని పరిగణిద్దామంటే ఆ లాగి చూపించవలసిన తప్పు కూడా దుర్లభ, దొరకలేదే. అంత తప్పు లేకుండా ఉన్నవాడు నిరయ, ఏ పాపము లేనివాడు రాముడు, ఏ తప్పు చెయ్యనివాడు రాముడు. శశాంకస్యేవ కల్మషం లేదు రాముడికి. అంటే ఎలాగైతే చంద్రుడు నిర్మలంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడో రామచంద్రుడు కూడా నిర్మలంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు, ఎలాంటి తప్పు లేదు. అథవా దేవి, ఓ దేవి, దోషంతం కించిత్ పశ్యసి రాఘవే, ఏదైనా కొద్ది తప్పు కనుక నువ్వు ఏదైనా గమనించి ఉంటే, రాముడి తప్పు చేశాడు అని కనుక నీకేమన్నా తెలిసి ఉంటే కనుక తమద్య బ్రూహి తత్వేన తతో రామో వివాస్యత. తం అద్య బ్రూహి తత్వేన, కేవలం నువ్వేదో చెప్తే రాబల్ని, తత్వేన అంటే సాక్ష్యాధారాలతో చెప్పాలి. రాముడి తప్పు చేశాడు అను గనక తాత్వికంగా కనుక చెప్పితే, తత్వంగా అంటే జరిగిన సందర్భాన్ని, ఆ ముందు పౌర్వాపర్యాన్ని, ఆ పొందినటువంటి శిక్ష పొందిన వ్యక్తిని, వీళ్ళందరి జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కనుక ఇది తప్పని నిరూపిస్తే కనుక రాముడిని అడవి పంపించేద్దాం అన్నాడు సిద్ధార్థుడు. అంటే చాలా తెలిసినవాడు, పరిణితి పొందినవాడు కదా, చాలా మెల్లగా చక్కగా మాట్లాడాడు. అదుష్టస్య హి సంత్యాగ సత్పథే నిరతస్య చ నిర్దహేదపి శక్రస్య ద్యుతిం ధర్మ నిరోధనాత్. తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించడం ఎంత భయంకరమైనదో, ఏ తప్పు చేయని వాడిని కనుక శిక్షిస్తే అంతకంటే తప్పు వేరే ఉండదు కదా. ఈనాడు మన సుప్రీంకోర్టు యొక్క లక్షణంలో కూడా, మన లాలో కూడా ఏదో నిరపరాధులు తప్పించుకోవచ్చు కానీ, అపరాధి తప్పించుకోవచ్చు కానీ నిరపరాధికి శిక్ష పడకూడదనే నియమం ఎలాంటిదో ఆ మాట ఈ మహామాత్రుడు చెబుతున్నాడు. అదుష్టస్య హి సంత్యాగ సత్పథే నిరతస్య చ. అంటే మంచిగా ఉండేవాడి యొక్క, ఏ తప్పు చేయని వాడి పట్ల కనుక శిక్ష వేస్తే అది శక్రస్య నిర్దహేతు ద్యుతిం ధర్మ అగౌరవాత్. ధర్మాన్ని అగౌరవపరచడం వల్ల వాడు దేవేంద్రుడే అయినప్పటికి కూడా అతని తేజస్సంతా నశించిపోతుంది, రాజ్యమంతా నశించిపోతుంది. కానీ రాముడు అడవికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, వాస్తవంగా అయితే వీల్లేదు అని తెలుస్తున్నాడు ఈ మహామాత్రుడు. కాబట్టి తదలందేవి, అదంతా పక్కన పెట్టి ఇంకా ఆపి, రామస్య శ్రియా విహతయా త్వయ లోకతః అపి హీతే రక్ష్య పరివాద శుభాననే. లోకాన్ని పట్టి చూచినా, ధర్మాన్ని పట్టి చూచినా రాముడు అడవికి వెళ్ళడం అనేది తాను ఖాయమై కదా వచ్చాడు. అడవికి వెళుతున్నాడు కదా, అడవికి వెళ్ళే రాముణ్ణి ఆ పట్ల ఎవరు, అడవికి వెళుతున్నాడు. అడవికి వెళ్ళే రాముణ్ణి ఎలా పంపాలో వాడు నిర్ణయించుకుంటాడు. కాబట్టి దానికి నీ యొక్క పెత్తనం పనికిరాదమ్మా అని గట్టిగా చెప్పాడు. శృత్వాతు సిద్ధార్థవచో రాజా శ్రాంతతరస్వన. ఎప్పుడైతే సిద్ధార్థులంత గొప్పవాడు, ఒక పెద్దవాడులా మాట్లాడాడో రాజుగారికి చాలా శ్రాంతం కలిగింది. అమ్మయ్య, చక్కటి మాటలు మాట్లాడాడు. రాముడిని ఇంకా అడవికి వెళ్ళకుండా ఆపే శక్తి ఎవరికీ లేదని అర్థమైపోయింది. రాముడు కూడా మాట వినేటట్టుగా లేడు. కైకేయ మొండి పట్టుదలతో ఉంది, వెళ్ళక తప్పని స్థితి. కాబట్టి తన యొక్క ఆజ్ఞకి ఇంకా ఎదురుండదు. ఏంటి ఆజ్ఞ? హాయిగా రాముడు వాహనాలతో, ప్రజలతో, తనకుండే ఇష్టాలతో అన్నిటితో వెళ్ళొచ్చు అనే అభిప్రాయానికి ఎలాంటి ఆటంకము ఉండదు. కాబట్టి ఇన్ని సౌకర్యాలతో రాముడు అడవికి వెళితే మాత్రం కష్టపడ్డు కదా, హాయిగానే ఉంటాడని శ్రాంతతరస్వన. అమ్మయ్య, నేను చెప్పిన చివరి యొక్క ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉందో అది పరిపాలించబడుతుంది అని ఆనందించాడు దశరథుడు. ఆనందించి శోకోపహతయా వాచా కైకేయీం ఇదమబ్రవీత్. అంటే దుఃఖం పొంగుకొస్తూ ఉంటే కైకేయితో అంటున్నాడు, ఏతద్వచో నేచ్ఛసి పాపవృత్తే హితం న జానాసి మమాత్మనో వా ఆస్థాయ మార్గం కృపణం కుచేష్ట చేష్టాహితే సాధుపథాదవే అపేత. ఇది కూడా నాకు ఇష్టం లేదా, ఇలా చేయడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదా కైకేయి? కాబట్టి హితం న జానాసి ఆత్మనోవా మమ ఆత్మనోవా,
నేను చెప్పింది నీకు నాకు కూడా హితాన్ని కలిగిస్తుంది. కైకేయి అడవికి పంపించిందండి, తప్పేం లేదండి. ఎందువల్ల తన కుమారుడికి రాజ్యం కావాలి. పాపం పెద్ద కొడుకుని ఏం బాధ పెట్టలేదండి, అన్నీ ఇచ్చి పంపించింది. అయోధ్యలో ఉండొద్దంతే. తన కుమారుడు రాజ్యంలో స్థిరపడడం కోసం రాముడు ఉంటే ప్రజలు ఊరుకోరు కాబట్టి, రాముణ్ణి దూరం చేయకపోతే భరతుడు రాజు కాడు కాబట్టి, పాపం ఈ కోరిక వల్ల రాముణ్ణి అన్ని ఐశ్వర్యాలతో పంపించింది తప్ప రాముడికి అన్యాయం చేయలేదు అనుకుంటారమ్మా. కానీ నీ పట్ల నా పట్ల కాస్త జాలన్న ప్రజలకు ఉంటుంది. దీన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించలేకపోతే కనుక నువ్వు పూర్తిగా ధర్మాన్ని తప్పిన దానివి, బుద్ధి తప్పిన దానివి అవుతావు. అనువ్రజిష్యామి, అప్పటికీ నువ్వు అంగీకరించకపోతే కనుక అనువ్రజిష్యామి అహమద్య రామం రాజ్యం పరిత్యజ్య సుఖం ధనంచ సహైవ రాజ్ఞా భరతేన చత్వం యథా సుఖం భుంక్ష్వ శిరాజ రాజ్యం. ఇంకా అది ఒప్పుకోకపోతే నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను. అనువ్రజిష్యామి, నేను కూడా రాముడితో పాటు అడవిలోనే ఉంటా. రాజ్యం పరిత్యజ్య, నాకు రాజ్యం అక్కర్లా, సుఖము అక్కర్లా. ఇందాక ధనం పంపిస్తానంటే నువ్వు ఒప్పుకోలేదు కదా, ఆ ధనం కూడా నాకు అక్కర్లా, రాముడికి కాదు నాకు అక్కర్లా. రాజ్యము అక్కర్లా, సుఖము అక్కర్లేదు, ధనము అక్కర్లేదు. సహైవ మేము వెళ్ళిపోతామమ్మా. సహైవ రాజ్ఞా భరతేన చత్వం, భరతుడితో పాటు నువ్వు సుఖంగా ఈ రాజ్యాన్ని శుభ్రంగా భుంక్ష్వ అనుభవించు, మెక్కు అన్నంత కోపంలో చెప్పాడు. సుఖంగా మెక్కు అన్నట్టుగా చెప్పాడు. కాబట్టి భుంక్ష్వ చిరాజ రాజ్యం, చాలా కాలం హాయిగా శుభ్రంగా అనుభవిస్తూ ఇక్కడే పడుండు అని కోపంతో చెప్పాడని వాల్మీకి 36వ సర్గని ముగించాడు. 37వ సర్గ మహామాత్రవచ శ్రుత్వా రామో దశరథం తదా అభ్యభాషత వాక్యంతు వినయజ్ఞో వినీతవతు. ఇవన్నీ వింటుంటే రాముడు అనుకుంటాడు, సుమంత్రుడు మాట్లాడుతున్నాడు, దశరథుడు మాట్లాడుతున్నాడు, సిద్ధార్థుడు మాట్లాడుతున్నాడు. సిద్ధార్థుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా తమ కుటుంబం విషయాల్లోకి జోక్యంలోకి వచ్చేస్తున్నారంటే పెద్ద కొడుకుగా కుటుంబం యొక్క మర్యాదను కాపాడాల్సిన బాధ్యత రాముడి మీద ఉన్నది కదా. ఇక్కడ ఎవరో ఇంకొకళ్ళు వచ్చి మా కుటుంబంలో విషయాలు మాట్లాడకూడదు కదా. కాబట్టి వీళ్ళింతా మాట్లాడేస్తారు. సుమంత్రుడు మాట్లాడాడు, పోనీ ఊరుకుందామంటే సిద్ధార్థుడు మాట్లాడేస్తున్నాడు, ఇంకోటి ఎవడో మాట్లాడతాడు మళ్ళీ కదా, ఇంకోటి ఎవరో మాట్లాడతారు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా మా అమ్మకి మా నాన్నకి ఏదో హితాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఉంటే పెద్ద కొడుకుగా నేను చూస్తూ ఊరుకుంటాను, ఊరుకోకూడదు కదా. కాబట్టి రాముడు కల్పించుకుని దశరథం తదా అభ్యభాషత వాక్యంతు వినయజ్ఞ వినీతవతు. వినీత వత్ అంటే వినీతుని వలె, అంటే ధర్మం తెలిసిన వాడి వలె. అంటే ఎవరు ఈ సందర్భంలో ఎవరు మాట్లాడాలి? తండ్రి మాట్లాడాలి, తల్లి మాట్లాడాలి, తాను మాట్లాడాలి. వీళ్ళందరికీ అవసరం. కానీ వీళ్ళంతా మాట్లాడుతారంటే అర్థం తమ మీద ప్రేమతో. కానీ తమ మీద ప్రేమతో మాట్లాడినా కుటుంబ విషయాల్లోకి జోక్యం చేసుకునేంతగా లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు. కానీ వీళ్ళందరినీ ఆపాలంటే ఇంకా ఈ ప్రస్తావన పొడగకుండా ఉండాలి అంటే ఇంకా దీన్ని సాగదీయకూడదు, కట్ చేయాలనిపించింది రాముడికి. వినయజ్ఞ, వినయంగా మాట్లాడుతున్నాడు. త్యక్త భోగస్య మే రాజన్ వనే వన్యేన జీవత కింకార్యం అనుయాత్రేణ త్యక్త సంగస్య సర్వతః. మానసికంగా రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి భోగాలన్నీ విడిచిపెట్టి ఇంకా నాకు అడవిలోనే ఉండాలి, అడవితోనే కాపురం చేయి, అడవిలోనే ఉండాలనుకునే సంకల్పం దృఢంగా నాకుంటే నాన్న నాకు ఈ అనుయాత్ర అంతా దేనికి? అనుయాత్ర అంటే వెనకాల సైన్యము, వెనకాల ఆభరణాలు, వెనకాల ధనాలు, వెనకాల రత్నాలు, వెనకాల పరిచ్ఛేదాలు రావడం మాట. కాబట్టి ఈ అనుయాత్ర అంతా నాకు దేనికి? నేను అడవికి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నా కదా, అడవిలోనే ఉంటానన్నా కదా. మానసికంగా సుఖాలని విడిచిపెట్టిన నాకు మళ్ళీ సుఖాలని అంటగడతావేమి అన్నట్టుగా కథం అనుయాత్రేణ. ఎందుకు నాకు ఈ అంత అనుయాత్ర? కింకార్యం, ఏం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా. యోహి దత్వా ద్విపశ్రేష్టం కక్ష్యాయాం కురుతే మనః రజ్జు స్నేహేన కింతస్య త్యజత కుంజరోత్తమం. ఒక ఏనుగుని ఇచ్చేద్దామని వచ్చి, పెద్ద ఏనుగు, బ్రహ్మాండమైన ఏనుగు, ఆ ఏనుగుని తీసేసుకోండి అని ఇచ్చి, అంటే ఆ తాడు నాకు ఇచ్చేయండి అంటే ఏం బాగుంటుంది? ఏనుగునే ఇచ్చేసిన వాడిని నాకు ఆ తాడు దేనికి నాన్న అన్నాడు. అంటే రాజ్యమే విడిచిపెట్టేసా కదా, మళ్ళీ రాజ్యంలో కొంచెం సుఖం కావాలి, ఒక చిన్న వెహికల్ కావాలి, ఒక చిన్న సైన్యం కావాలి, ఇదే అడుగుతా నేను. పెద్ద రాజ్యాన్నే ఒక కుంజరోత్తమంగా పెద్ద ఏనుగునే విడిచిన నాకు ఆ ఏనుగును కట్టే తాడు నాకు దేనికి నాన్న? కానీ నాకు ఏది అక్కర్లేదు.
త్వజ్జుస్నేహేన కింతస్య త్యజతః కుంజరోత్తమం తథా మమ సతాం శ్రేష్ఠ కిం ధ్వజిన్యా జగత్పతే సర్వాణి ఏవ అనుజానామి క్షీరాణి ఏవ ఆనయంతు మే. ఇప్పటిదాకా రాముడికి పాపం బట్టలు మార్చుకుని వేరే బట్టలతో వెళ్ళాలనేటువంటి తాపత్రయం ఏం లేదు. ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చేమో అనుకుంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే దశరథుడు అన్ని ఆభరణాలతో అలా వెళ్ళాలి, అన్నీ ఉండాలి రాముడికి అని చెప్పాడో, దీంతో రాముడు నిర్ణయించుకుని నేను బయలుదేరుతాను, అందరినీ అనుమతించు, మా ముగ్గురిని కూడా, మేము కట్టుకోవడానికి నారబట్టలు ఇవ్వండి. అక్కడికక్కడే నారబట్టలు కట్టేసుకుంటాం, వెళ్ళిపోతాం. అంటే నాకు ఏ సుఖము వద్దని ఒక్క మాటలో చెప్పాడు. ఈ పట్టుబట్టలు కూడా విప్పేస్తా, నారబట్టలు నాకు అందించండి అని చెప్పి క్షీరాణి ఆనయంతుమే అనగానే ఖరిత్ర పిటకేచ ఉభే సమానయత గచ్చత చతుర్దశమనే వాసం వర్షాని వసతో మమ. నాకొక పార ఇవ్వండి. నేను అడుగుతున్నా, మీరేదో ఇస్తాను కదా చాలా, అవి నాకు అక్కర్లా, నాకు కావలసినవి నేను అడుగుతాను. నారబట్టలు నాకు ఇవ్వండి, ఒక పార పలుగు ఇవ్వండి, ఒక చిన్న పిటకాన్ని అంటే ఏదైనా కందమూలాలు ఏరుకుంటే వేసుకోవడానికి మీరు చిన్న బుట్టనివ్వండి, అవి నాకు చాలు. 14 ఏళ్ల వనవాసంలో నాకు ఆ 3 ఉంటే హాయిగా గడిచిపోతాయి, నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు కాబట్టి అని అనేటప్పటికీ గబగబా అప్పటికే ప్లాన్ చేసుకుని కైకేయి, అంటే రాముడు ఇలాగే అంటాడు, అరణ్యానికి వెళ్ళక తప్పదు కాబట్టి రాముడిని ఇలా పంపించడానికి వీల్లేదు, నారబట్టలు కట్టే పంపించాలని ముందస్తు ప్రణాళికతో ఉన్నదో ఏమో కైకేయి వెంటనే గబగబా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి పడుకొచ్చేసింది నారబట్టలు రాముడికి సీతకి లక్ష్మణుడికి. అంటే ముందే జాగ్రత్త పెట్టు, ఇవే కోరతాడు, ఇవే ఇచ్చి పంపించాలని నిర్ణయించుకున్నదై ఆ కనిత్ర పిటకాలని ఆ నారబట్టల్ని స్వయమాహృత్య, ఎవరినో పిలిచి దాసి పట్టరా అంటే చిపో నీ మొహం నీ మాట విన్ను అంటుందేమో తెలియదు, అలాంటి స్థితి. అంటే అందరి దగ్గర కూడా అవమానపడ్డ, అందరి దగ్గర పరుగు కోల్పోయిన స్థితి కదా. ఓ దాసి నువ్వు అవి పట్టరా అంటే ఇచ్చి నీ మాట నేను విన్ను, రాముడికి అవి ఇవ్వను అంటుందేమో అని స్వయమాహృత్య గబగబా పరిగెత్తి లోపలికి ఎవరిని పట్టుకొచ్చింది, ఆ మొత్తం ఆ సరంజామా అంతా పట్టుకొచ్చి అథ క్షీరాణి కైకేయి స్వయమాహృత్య రాఘవం ఉవాచ పరిధత్స్వ ఇది జనౌఘే నిరపత్రప. సిగ్గు లేకుండా, నిరపత్రప అంటే ఏమాత్రం సిగ్గు లేకుండా పట్టుకొచ్చి కట్టుకో అంది రాముడు. అప్పటికున్నంత అంత ప్రేమంతా ఏమైందో తెలియదు, మాట్లాడే విధానము అది కాదు. పడుకు ఉవాచ అంది పరిధత్స్వ, కట్టుకో ఇప్పుడే కట్టుకో అన్నట్టుగా మాట్లాడి, ఒక గయ్యాళి తల్లిలా మాట్లాడి ఆ రకంగా మాట్లాడింది. సచీరే పురుష వ్యాఘ్ర కైకేయ్యా ప్రతిగృహ్యతే సూక్ష్మ వస్త్రమవక్షిప్య మునివస్త్రాణి అవస్థ. వాల్మీకి చెప్పిన మాట. అంటే అప్పటికప్పుడు తల్లి యొక్క ఆనందం కోసం ఇక్కడే కట్టుకో అంది కదా, గబగబా తను అది పైకి కట్టుకుని లోపల ఉండే పట్టుబట్టలు విడిచిపెట్టి కట్టుకుని ఉంచు. అంటే రాముడు ఎంత మంచివాడో, ఎంతటి వినయవంతుడో, ఎంతటి మార్దవమైనటువంటి హృదయం కలిగిన వాడో అని వాల్మీకి అవస్థ. ఎవడన్నా అలా చేస్తాడా? ఎవడన్నా నేను తర్వాత కట్టుకుంటాననొచ్చు, ఏదో చెప్పొచ్చు కదా. అలా కాకుండా అప్పటికప్పుడు తాను ఆ బట్టలు కట్టుకుని ఎంత మంచివాడు రాముడు అనుకున్నాడు. లక్ష్మణశ్చాపి తత్రైవ విహాయ వసనే శుభే తాపసాచ్ఛాదనే చైవ జగ్రాహ పితురగ్రత. ఎప్పుడైతే రాముడు కట్టేసుకున్నాడో లక్ష్మణస్వామి వెంటనే తాను కూడా బట్టలు తీసుకున్నాడు. తాపసాచ్ఛాదనే చైవ, నడుము కట్టుకున్నాడు, పంచనా కట్టేసుకున్నాడు, మీద వేసుకుని సిద్ధపడిపోయాడు. అథాత్మ పరిధానార్థం సీతా కౌశేయవాసిని సమీక్ష్య క్షీరం సంత్రస్థ పృషతీవాగురామివ. ఇప్పుడు సీత కదా కట్టుకో, సీతకు కూడా చీర సిద్ధం చేసింది. ఈవిడెంత ప్రణాళికతో ఉన్నదో అర్థమవుతుంది. ఆ సీత ఆ చీర తీస్తే ఇది కట్టుకుంటారా అనిపించింది. మొద్దులా ఉంటుంది కదమ్మా, గోను బస్తాలాగా ఉంటుంది కదా, గోను బస్తాలా ఉండే చీర తీసి వాగుర భయపడిపోయింది ఒక్కసారి. ఇది కట్టుకుంటారా ఎవరైనా? అప్పటిదాకా ఎలాంటి బట్ట కట్టుకుంటుందా? చాలా పట్టుబట్టలు కదా, కౌశేయ వస్త్రాలు కదా కట్టుకునేది. అలాంటి ఆవిడ ఆ వస్త్రాన్ని జాగ్రత్తగా తీసి అథాత్మ పరిధానార్థం సమీక్ష చీరం సంత్రస్త, భయపడిపోయింది ఒకసారి. వాగురామివ, ఒక బేలతనంతో ఉండే ఒక లేడీ భయపడినట్టుగా అది చూసి ఏమిటి ఇది కట్టుకుంటారా ఈ బట్టలు అని ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయింది.
ఆశ్చర్యపోతే సా వ్యపత్రపమాణేవ ప్రతిగృహ్య చ దుర్మనాః కైకేయీ కుశసీ చీరేతే జానకీ శుభలక్షణ. అలా అంటున్న కైకేయిలో ఏం చలనం లేదు, ఏ సిగ్గు, ఆ సిగ్గుతనం కూడా ఏం లేకుండా ఉందాడు. ప్రతిగృహ్య చ దుర్మనాః, కైకేయి చేతిలోంచి తీసుకుని ఆ వస్త్రాన్ని పట్టుకుందేమో. జానకీ శుభలక్షణ అశ్రు సంపూర్ణ నేత్రాచ ధర్మజ్ఞ ధర్మదర్శిని గంధర్వరాజ ప్రతిమం భర్తారవిదమబ్రవీత్. ఆవిడ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతుంటే ఇవా వస్త్రాలు కట్టుకోవడానికి అనుకున్న ఆవిడ తీసుకుని ఆ వస్త్రాలు తీసుకుని రాముడికి చూసింది. అశ్రు సంపూర్ణ నేత్రాచ ధర్మజ్ఞ ధర్మదర్శిని అని అంటారు. కళ్ళ నిండా నీళ్లు గుప్పినట్టు అయిపోయాయి. ధర్మజ్ఞ, ధర్మం తెలుసు, ఇలా ఇవే కట్టుకోవాలి తెలుసు. ధర్మదర్శిని, తను మళ్ళీ ఇప్పుడు తను పాటిస్తానని చూపించాలి లోకానికి కదా. అడవిలోకి వెళ్ళాక ఏవో బట్టలు రహస్యంగా పట్టుకెళ్ళిపోయి కట్టుకున్నాను అనుకోకూడదు. ఈ బట్టలతోనే వెళ్ళాలి, ఈ బట్టలతోనే నేను ఉంటా అన్నట్లుగా రాముడికేసి చూస్తే రాముడు గంధర్వరాజ ప్రతిమ, గంధర్వరాజులా ప్రకాశిస్తున్నాడు రాముడు. అంటే రాముడిలో ఎలాంటి అయ్యో అనే బాధ కానీ, అరే ఈ బట్టలు కట్టుకున్నా అనేటువంటి ఆ బట్టలు కట్టుకున్నా అందంగా ఉన్నాడు రాముడు, గంధర్వుల్లా ఉన్నాడు. అంటే ఏ బట్టలు కట్టుకున్నా రాముడి అందంలో ఏ మార్పు లేదు, రాముడి సందంలోనూ ఏ మార్పు లేదు. రాముడిని భర్తను చూచి భర్తార విధమబ్రవీత్, భర్తతో ఉంటుంది. కథన్ను చీరం బధ్నంతి మునయో వనవాసిన ఇతి అకుశలా సీత సా ముమోహ ముహుర్ముహు. ఎలా కట్టుకుంటారండి ఈ బట్టల్ని పాపం ఆడవాళ్ళు? మునుల పత్నులు ఇవే కదా కట్టుకుంటారు. పాపం ఎలా కట్టుకుంటారు, ఎంత కష్టపడుతున్నారు. ఆవిడ అనుకున్న మాటలు, అడవిలో ఉండే మహర్షుల భార్యలు ఇవే కదా కట్టుకుంటారు, పాపం ఎలా కట్టుకుంటారు, ఎంత కష్టపడుతున్నారో అనుకుని అకుశల, అకుశల అంటే నేర్పరితనం లేదు ఆవిడకి. బట్ట వాటిని చీరగా కట్టుకోవడం చేత కదా. చిన్నపిల్ల కదా, 18 ఏళ్ళ వయసులో ఈ చీరలు కట్టేవాళ్ళు కూడా దాసులు ఉంటారు, దాసి. ఇప్పుడు ఆవిడ చీర కట్టుకో, పైగా మామూలు చీర కాదు, కొత్త చీర, ఏదో చీరలా లేదు, పట్టాలాగా ఉంది. పట్టాలా ఉండే చీర కట్టుకోవాలంటే అకుశల, కట్టుకోవడానికి చేతగాని సీత వ్రీళిత జనకాత్మజ సా ముమోహ ముహుర్ముహు. ఒకసారి అనుకోవడం, పైకి వేసుకోవడం, అబ్బాయి ఏమిటి చీర ఏమిటి అనుకోవడం, మళ్ళీ తీయడం, మళ్ళీ వేసుకోవడం, అయ్యో ఏమిటి చీర అనుకోవడం. ఇది స్థితి, సీత యొక్క స్థితి. కథన్ను చీర కృత్వా కంఠే చ సా క్షీరం ఏకమాదాయ పాణిన తస్థౌ హ్యకుశలా తత్ర వ్రీళిత జనకాత్మజ. సరే మీద వేసుకుంది, చూసుకుంటే చీరలా లేదు, ఏదో పెద్ద పట్టా వేసుకున్నట్టుగా. ఇది ఇలా పట్టుకుని ఏం చేయాలో తెలియక అకుశల, సిగ్గుతో తల వంచుకుని ఉంచు. తస్యాహ తత్ క్షిప్రం ఆగమ్య రామో ధర్మభృతాంబర. మళ్ళీ ఇది పెద్ద సీన్ కాకూడదు, పెద్ద సీన్ క్రియేట్ చేసినట్టు కాకూడదు కదా. మళ్ళీ మొదటికి వచ్చి మళ్ళీ వాడు తిట్టి వీడు తిట్టి పెద్ద హడావిడి కాకూడదని గబగబా రాముడు ఒక్క ఉదుటను లేచి సీత దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి క్షీరం బబంధ సీతాజా కౌశేయస్య ఉపరి స్వయం. సీత కట్టుకున్న చీర మీదే తానే ఆ చీరను కట్టి చూపించాడు. అందరూ చూస్తుండగా తన సీతమ్మ చీర కట్టుకున్నది కదా, ఆ చీర పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ పెద్ద హడావిడి కాకూడదని ఆ చీర తెచ్చి సీతకి చుట్టి పైట కొంగులా వేసినట్టుగా వేసి ఇలా కట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఈ దృశ్యం చూచేటప్పటికీ రామం ప్రేక్ష్యతు సీతాయా బధ్నంతం చీరముత్తమం అంతఃపురగతానార్య ముముచుర్వారి నేత్రజం. ఈ దృశ్యం చూసేటప్పటికీ అందరికీ భోరున ఏడుపు వచ్చింది. అందరి కళ్ళు నీళ్లు కారుతులాగా, ఏమిటి బాధ, ఏమిటి కష్టం. ఊచుశ్చ పరమాయస్తా రామం జ్వలిత తేజసం. రాముడిలో ఏ చలనము లేదు, రాముడు బాగానే ఉన్నాడు, సరదాగా ఉన్నట్టుగానే ఉన్నాడు తప్ప ఎక్కడ బాధపడుతున్నట్టు కనిపించలేదే. అలాంటి రాముడిని చూచి వత్స నైవం నియుక్తేయం వనవాసే మనస్విని. వాళ్ళంతా తల్లులు కదా, 350 మంది దశరథుని యొక్క భార్యలు, వీళ్ళ ముగ్గురు, వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే వత్స అంటే ఒక కైకేయి మినహ వీళ్ళంతా వత్స నాయన సీతను అడవికి వద్దయ్యా, అడవిలో ఉండడానికి సీత యోగ్యురాలు కాదు, కాబట్టి అడవికి వెళ్ళి తీసుకువెళ్ళొద్దు. పితుర్వాక్య అనురోధేన గతస్య విజనం వనం తావద్దర్శనమస్యాన్న సఫలం భవతు ప్రభో. ఎప్పటిదాకా నువ్వు మీ తండ్రి గారి ఆజ్ఞని పరిపాలించు, అడవికి వెళ్ళు,
వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ మా సీతను చూస్తూ ఉండే యోగ్యతను మాకు ప్రసాదించు. అంటే ఇక్కడే సీత ఉండాలి, సీతను చూస్తూ మేము ఉండాలి తప్ప సీతను విడిచిపెట్టి వెళ్ళవా అని అడుగుతాను. లక్ష్మణేన సహాయేన మనంగచ్చ స్వపుత్రక. లక్ష్మణుడు వస్తాడు, లక్ష్మణుడితో వెళ్ళిపో, సీతను తీసుకువెళ్ళద్దే. నేయమర్హతి కళ్యాణి వస్తుం తాపసవద్వని. ఇంత అందమైనటువంటి ఇంత సుకుమారులైనటువంటి సీత అడవిలో ఉండడానికి యోగ్యురాలు కాదు. కురువో కురునః యాచనాం పుత్ర సీతా తిష్టతు భామిని ధర్మనిత్య స్వయం స్థాతుం నహీదానీం త్వమిచ్చసి. మా యొక్క యాచన, మా యొక్క ప్రార్థన, మా అందరి ప్రదాకా మేము అడగలేదు కదా, మేమేం మాట్లాడలేదు నిన్ను, మా అందరి ప్రార్థనని ఆలకించి సీతని ఇక్కడే ఉంచేవా. ధర్మనిత్య స్వయం స్థాతుం, నువ్వు ధర్మంలో నిలబడి ఉండేవాడివి కదా, కాబట్టి స్వయం స్థాతుం, సీత కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఇక్కడ ఉండేటట్లుగా నీవు నహి దానీం త్వమిచ్చసి. సీతని కూడా తీసుకెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదయ్యా, సీతను ఇక్కడ ఉంచితే ధర్మంగా సీత ఉండేటట్టుగా మేము చూసుకుంటాము అని చెప్పారు. తాసామేవం విధా వాచ. వారందరి మాటలు వింటుంటే శృణ్వన్ దశరథాత్మజ రామచంద్రమూర్తి బబంధైవ తదాచీరం సీతయా తుల్యశీలయా. సీతయా తుల్యశీలయా. తుల్యశీల అంటే తాను ఎట్లాంటి ఒక నిర్ణయంలో, ఎలాంటి ఒక మానసికమైన ప్రవృత్తిలో తానున్నాడో అలాగే సీత ఉంటుంది. సీత రావడానికే నిశ్చయించుకుంటుంది తప్ప వీళ్ళందరి మాటలు విని బట్టలు చూసి సీత నిజమేనండి నేను ఈ బట్టలు కట్టుకోలేను ఉండిపోతానండి అంటుందని అనుకుంటారేమో అని వాల్మీకి చెప్పే మాట తుల్యశీలయా సీతయా. అంటే రాముడితో సమానమైనటువంటి శీలము కలిగిన సీతతో రాముడు ఆ చీర కొంచెం కట్టాడు. ఇందాకన కొంచెం కట్టేటప్పటికే వాళ్ళంతా ఏడిచారే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మరింత జాగ్రత్తగా ఆ చీర మీదే ఈ చీరను చుట్టి కట్టి కౌసేయస్య ఉపరి చీరే గృహీతేతు తయా సమీక్ష్య నృపతే గురు నివార్య సీతాం కైకేయీం వశిష్ఠో వాక్యమబ్రవీత్. ఈ దృశ్యం చూస్తూ ఉంటే ఇంకొక్కడే మాట్లాడగలిగినటువంటి వాడు, ఇంకా అతని తప్ప ఇంకెవరు మాట్లాడలేరు. దశరథుడిని దండించాలన్నా, కైకేయిని శిక్షించాలన్నా, దీన్ని మొత్తాన్ని ఆపాలన్నా కూడా పూర్తి సమర్థత కలిగినవాడు ఒక్కడే వశిష్ఠ మహర్షి. రాజు దశరథునికి గురువు గారు లాంటి ఆయన మాట్లాడడం, ఇప్పటిదాకా ఆయన మాట్లాడలే పాపం, ఇప్పుడు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. అతి ప్రవృత్తే దుర్మేధే కైకేయి కులపాంసని. ఎంత దుర్మార్గురాలివి నువ్వు, నీ బుద్ధి ఎంత కలుషితమైంది, ఎంత పాపాత్మురాలివి, ఈ కులాన్ని చెడగొట్టడానికే పుట్టినటువంటి పిశాచంలా దాపురించవు. వంచయిత్వాచ రాజానం, రాజుని వంచన చేసి, అంటే ఇది ధర్మం కాదని వశిష్ఠుని యొక్క మాట. ఇక్కడ రాముడు అడవికి వెళ్ళడం ధర్మం కాదన్నమాట కదా వశిష్ఠుని యొక్క మాట. వంచనాం కృత్వా వంచయిత్వాచ రాజానం, రాజును వంచన చేసి న ప్రమాణే అవతిష్టసే. ఉన్న తీరులో ఉండవా నువ్వు అడిగినటువంటి మాట నెరవేరుస్తున్నాడు కదా, నెరవేరుస్తుంటే కూడా ఇంకా రకరకాల ఉపబలకాలుగా ఇవన్నీ ఎందుకు నీకు? కాబట్టి నువ్వు చేసే తప్పు. నగంతవ్యం వనం దేవ్య సీతయా శీలవర్జితే. శీలం లేని దానివి నీవు కైకేయిని అంటున్నాడు వశిష్ఠుడు. ఎంత మాట! ఇక నీకు సరైన ప్రవర్తన ఉన్నదా? నీకేమీ లేదు. సీత అడవికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. అనుష్ఠాస్యతి రామస్య సీతా ప్రకృతమానసం. కానీ సీత అడవికి వెళుతూ ఎందువల్ల తెలుసిన? రామస్య అనుష్ఠాస్యతి, రాముని వెంట తాను ఉండాలి అని, భర్తతోనే ఉండాలని ఆవిడ వెళుతుంది. ప్రకృత మానసం, ఆవిడ చాలా ప్రాకృతికమైనటువంటి మనస్సుతో వెళుతుంది. ఆత్మాహి దారాహ సర్వేషాం దార సంగ్రహవర్తినాం ఆత్మేయమితి రామస్య పాలయిష్యతి మేదిని. ఇక్కడ రాముడు కూడా ఈ స్థితిలో ఆత్మాహి దారాహ సర్వేషాం దారాహ, అందరికీ అందరి భార్యలు కూడా తామెంతో భార్య అంత కదా, తర్వాత కదా భార్య తర్వాతే తల్లైనా తండ్రైనా కుమారుడైనా బంధువులైనా సహజమైన స్థితి కదా. ఇద్దరు భాగస్వాములు కావడం చేత దారాహ సర్వేషాం హి ఆత్మ, తానెంతో తన భార్య ఎంత అలా చూసుకుంటారు కదా. దార సంగ్రహవర్తిన, కాబట్టి ఆత్మ ఇయమితి రామస్య పాలయిష్యతి వేదిని.
రాముడు ఈ భూమిని పరిపాలించాల్సిందే, ఈ రాజ్యంలో ఉండాల్సిందే, రాముడు కూడా వనవాసాన్ని ఆపేసుకుని హాయిగా ఇక్కడే ఉండవచ్చు అన్నంత తీరులో వశిష్ఠుడు మాట్లాడుతూ, అథ యాస్యతి వైదేహి వనం రామేణ సంగత. ఇంకా రాముడు మానడా, అడవికి వెళతాడా? రాముడితో పాటే సీత కూడా వెళుతుందా? వెళ్ళని. ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసునా సీత? వయమప్పి అనుయాస్యామః పురం చ ఇదంగమిష్యతి. రాముడు ఒక్కడే వెళ్ళడు, రాముడు వెంట సీత మాత్రమే కాదు, లక్ష్మణుడు మాత్రమే కాదు, మేము వెళ్ళిపోతాం, వశిష్ఠాదులు మేము వెళ్ళిపోతాం. నేను వెళ్ళిపోతే పురమంతా వెనకాల వచ్చేస్తుంది, మేమంతా వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి అంతపాలాశ్చ యాస్యంతి సదారో యత్ర రాఘవ. మేము ఊరికే వెళ్ళాం, మా భార్యలతో పిల్లలతో రాముడు తీసుకెళ్తున్నాడు కదా, మేము తీసుకెళ్ళిపోతాం, అందరం వెళ్ళిపోతాం, ఊళ్ళో ఎవరు ఉండరు. కైకేయి సహోపజీవ్యంచ రాష్ట్రంచ పురంచ సపరిచ్ఛేదం. అందరితో పాటు అయోధ్యని అడవి చేసి హాయిగా మేము అడవిని అయోధ్య చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామమ్మా. కాబట్టి భరతశ్చ సశత్రుఘ్న చేరవాసా వనేచర వనే వసంతం కాకుత్స్థం అనువత్స్యతి పూర్వజం. భరతుడు ఉంటాడనుకుంటున్నావా కైకేయి? భరతుడు కూడా ఉండడు. శత్రుఘ్నుడితో పాటుగా తాను నారచీరలే కట్టుకుని మా వెనకాల వచ్చేస్తాడు. రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉంటాడు తప్ప భరతుడు కూడా ఈ రాజ్యంలో ఉండడు అని చెప్పాడు. తతశూన్యాం గత జనాం వసుధాం పాదపై సహ త్వమేకా షాధి దుర్వృత్త ప్రజానామహితే స్థిత. ఈ రాజ్యానికి రాజు భరతుడు కాడు, నువ్వే రాజ్యం అయిపో, నువ్వే రాజు అయిపో, పరిపాలించుకో. ఎవరినో తెలిసినా కదలకుండా ఉండే కొండలని, కదలకుండా ఉండే చెట్లని పరిపాలించుకో. ఈ చెట్లన్నీ ఉంటాయి, ఈ చెట్లు చేమలు కొండలు బండలు ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. వీటిని పరిపాలించుకుంటూ ఈ శూన్యమైన అయోధ్యని పరిపాలిస్తూ హాయిగా ఇక్కడే పడుండమ్మా నువ్వు. కాబట్టి నహి తద్భవితా రాష్ట్రం ఎత్ర రామో నభూపతి తద్వనం భవితా రాష్ట్రం ఎత్ర రామో నివత్స్యతి. రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అది రాష్ట్రం అవుతుంది, రాముడు లేని రాష్ట్రం శూన్యమవుతుంది, అడవి అవుతుంది. కాబట్టి నహ్యదత్తాం మహీం పిత్ర భరతశాస్తుమర్హతి త్వయివా పుత్రవద్వస్తుం యది జాతో మహీపతే. నహి అదత్తాం మహీం పిత్ర భరతః శాస్తుమర్హతి. తండ్రి ఇవ్వకుండా రాజ్యాన్ని పరిపాలించే అధికారం భరతుడికి లేదు. అంటే తండ్రి ఇంకా ఇవ్వలేదని ఉద్దేశ్యం, వశిష్ఠుడు ఇచ్చిన చల్లదని ఉద్దేశం. అంటే భరతుడికి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. నేను రాజగురువుని చెప్తున్నా కదా, అంటే రాముడి దశరథుడు ఇవ్వకుండా భరతుడు రాజ్యం చేసే అవకాశం లేదు సుమా. కాబట్టి త్వయివా పుత్రవతు వస్తుం ఇది జాతో మహీపతే. అంతేకాదు, ఇప్పటి నుండి నీవు భర్త యందు భర్తృత్వాన్ని కానీ కొడుకు యందు పుత్రత్వాన్ని కానీ ఉండే యోగ్యత కూడా కోల్పోతున్నావు. నీకు భర్త కాడు, నీకు కొడుకు కాకుండా పోతాడు. నీ కొడుకు వచ్చిన తర్వాత అతను కూడా నీ అంగీకరించాడు కదా, రాముని మీద ఉండే ప్రేమతో ఛీ అంటాడు నేను. అప్పుడు నీకు కొడుకు దూరమై, భర్త దూరమై, మేము దూరమై, రాజ్యము దూరమై ఏం బతుకుతావు నువ్వు? కాబట్టి యద్యపి త్వం క్షితితలాత్ గగనంచ ఉత్పతిష్యతి పితృవంశ చరిత్రజ్ఞ సహ అన్యథా న కరిష్యతి. నువ్వు యద్యపి త్వం క్షితితలాత్ గగనంచ ఉత్పతిష్యతి, ఇక్కడి నుంచి ఆకాశమంత ఎత్తు ఎగిరి నువ్వు మాట్లాడినా కూడా, అంటే అంత రంకెలు వేసినా కూడా లోకి పితృవంశ చరిత్రజ్ఞ స అన్యథా న కరిష్యతి. పితృవంశం యొక్క ధర్మం తెలిసిన రాముడు తానేదనుకుంటే ఆ ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు తప్ప వేరే రకంగా చేసే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేయడు. అంటే రాముడు ఏదన్నా ఇదంతా ప్లాన్ చేసి నా మీద వీళ్ళందరినీ ఉసుగులుపుతున్నాడా అనుకునేటువంటి అభిప్రాయం రాకుండా వశిష్ఠుడు మాట్లాడదు. రాముడి యొక్క స్థితిలో కాదు. రాముడు ఎప్పుడూ కూడా పితృవంశ ధర్మ పరిపాలజ్ఞుడై ఉంటాడు. అతను అన్యథాన ఎప్పుడు కూడా తప్పుగా ప్రవర్తించేవాడో, తప్పుగా మాట్లాడేవాడో, తప్పుగా నిర్ణయం తీసుకునేవాడో కాడు రాముడు. కాబట్టి తత్వయా పుత్రగర్ధిన్యా పుత్రస్య కృతమప్రియం లోకేహి సన విద్యేత యోన రామమనువ్రత. నీ వల్ల లోకానికి అప్రియంగా ఉన్నందువల్ల, లోకమంతా తిడుతూ ఉండడం వల్ల నీ కుమారుడు కూడా రాముని యొక్క అనువ్రతుడయ్యే ఉంటాడు తప్ప నీకు అనుకూలంగా ఉండడు. అథోత్తమ ద్రక్షసి అద్యైవ కైకేయి పశువ్యాళ మృగద్విజాన్
గచ్చత సహ రామేణ పాదపాంశ తదున్ముఖాన్. ఇప్పుడే చూస్తావు, రాముడు వెళుతూ ఉంటే ప్రజలు మాత్రమే కాదు, పశువులు, పాములు, మృగములు, బ్రాహ్మణోత్తములు, పక్షులు వీళ్ళందరూ కూడా గచ్చత సహ రామేణ, రాముడు వెళుతూ ఉంటే చెట్లు కూడా రాముని వైపు తిరిగి బాధపడతాయి, నువ్వు చూద్దుగాని అంటాడు. ఆ తర్వాత సర్గల్లో రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే అపి వృక్షాహ పరిమ్లానాహ, రాముడు వెళ్ళిపోతుండే చెట్లు కూడా అలాగా అప్పటిదాకా నవనవలాడుతూ ఉండే చెట్టు కాస్త ఇలాగ నవనవలం పోయి వాలిపోయినట్లుగా ఎండిపోయినట్లుగా అయిపోయాయి అని వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోతాడు తర్వాత సర్గల్లో. కాబట్టి వశిష్ఠుని యొక్క మాట అది. రాముడు వెళుతూ ఉంటే చెట్లు కూడా రాముని వైపు తిరిగి బాధపడతాయి సుమ. అధోత్తమాని ఆభరణాని దేవి. కాబట్టి రాముడు వెళ్ళక తప్పదు, రాముడు వెళుతున్నాడు, వెళ్ళక మానడు రాముడు వెళతాడు, సీత కూడా వెళుతుంది. అధోత్తమాని ఆభరణాని దేవి దేహి సృషాయి వ్యపనీయ చీరం. ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకుని ఆ నారచీర లోపల పెట్టి సీతమ్మకి ఏం కావాలో ఆభరణాలన్నీ ఇచ్చి పంపించు. నచీరం అస్యాహ ప్రవిధీయత ఇది న్యవారయతు తద్వసనం వశిష్ఠ. ఒకసారి కైకేయి చేతిలో ఉండే చీర తీసుకుని పైకి విసిరికుంటున్నట్టుగా విసిరికుంటాడు. న్యవారయత అడ్డుకున్నాడంటే ఎంత కోపం వచ్చి ఒకసారి చీరని కింద కొట్టేస్తే ఏ మూలో పడిపోయింది. ఏకస్య రామస్య వనే నివాస త్వయావృత కేకయ రాజపుత్రి. వశిష్ఠుడు చెప్పే చివరి మాటల్లో ఏకస్య రాముడికొక్కడికే వనవాసం తప్ప ఇంకెవరికీ వనవాసం లేదు, అది వాడి ఇష్టం. వనవాసంకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళతారు తప్ప రాముడికి మాత్రమే నువ్వు కోరుకున్నావు కదా. కాబట్టి విభూషిత ఇయం ప్రతికర్మనిత్య వసతు అరణ్యే సహ రాఘవేన. ప్రతికర్మనిత్య అయోధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏ వారం నాడు ఏ ఆభరణాలు వేసుకుంటుందో, ఏ రోజు ఏ చీర కడుతుందో అలాంటి చీరలతో ఆభరణాలతో ఇక్కడ అయోధ్యలో ఎలా ఉందో సీత అలాగే ఉండేటట్టుగా వెళ్ళాలి తప్ప విభూషిత ఇయం గచ్చతు. అన్ని ఆభరణాలతో సీతకు సంబంధించిన అన్ని ఆభరణాలతో వెళ్ళుగాక. కాబట్టి యానైశ్చ ముఖ్యై పరిచారకైశ్చ. సీత నడవలేదు, నాకు వెహికల్ కావాలందా పంపించాల్సిందే. సీతకు రథాలు కావాలా పంపించే, సీతకు పరిచారకులు కావాలా పంపించాల్సిందే. నువ్వు మాత్రం అడ్డుపడ్డానికి వీల్లేదు. రాజగురువుగా నా శాసనం ఇది. సుసంవృత గచ్చతు రాజపుత్రి. సంవృత, తనకి ఎలాంటి కోరికలు కావాలో అవన్నీ తీర్చుకుని వెళ్ళగలిగే అధికారం సీతమ్మకు ఉన్నది. అంటే వస్త్రైశ్చ సర్వై సహితై విధానై నేయం వృతాతే వరసంప్రదానే. ఆవిడ వస్త్రాలు తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు, ఆభరణాలు తీసుకుని వెళ్ళచ్చు, ఆవిడకి సంబంధించిన విధానాలన్నీ ఉంటాయి. ఆవిడ కూర్చునే కుర్చీ, ఆవిడ పడుకునే మంచం, ఇలా అవన్నీ విధానాలు ఉంటాయి. అవన్నీ ఆవిడ వెంట వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నది. నువ్వు ఆపడానికి నీకు అధికారం లేదు. ఇలాగే వెళ్ళాలి. ఎందువల్ల నీ యొక్క వరంలో సీత వనవాసం లేదు. సీత వనవాసం ఆవిడ ఇష్టంలో ఆధారపడి ఉంది. కానీ సీత అన్ని ఆభరణాలతో అన్ని పరికరాలతో వెళ్ళవచ్చును. తస్మిన్ తథా జల్పతి విప్రముఖ్యే గురౌ నృపస్య అప్రతిమ ప్రభావే నైవస్వ సీతా వినివృత్త భావ ప్రియస్య భర్తు ప్రతికారకామ. అలాగా జల్పతి విప్రముఖ్యే వశిష్ఠుడు అలా మాట్లాడుతుంటే సీత ఎలా అనుకోవాలి? నిజం కదా, నాకేంటి, నేను అన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు కదా అనుకోవాలి కదా. అలా మాట్లాడుతుంటే కొంచెం దూరంగా ఉండే సీత రాముడి దగ్గరికి వచ్చి రాముడి భుజాల మీద చేసి మీరు ఎలా చెబితే అలాగే వస్తాను సుమా, నాకు అవే అక్కరలేదు అన్నట్లుగా నైవస్వ సీత వినివృత్త భావ ప్రియస్య భర్తు ప్రతికార కామ. నువ్వెలాగా అనుకున్నావో అలాగే వస్తాను, నాకు ఇవేమి అక్కరలేదు అని చెప్పకుండా రాముడి దగ్గరికి వచ్చి నేను ఇలాగే వస్తానని చూపించింది. అంటే సీత నేను కూడా కట్టుబట్టలతో వస్తాను తప్ప నాకు ఈ ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, వాహనాలు ఏమీ అక్కరలేదు అంటూ తన భర్త ఎలా వెళుతున్నాడో అలాగే వెళ్ళడానికి సిద్ధపడింది అంటూ ఎప్పుడు అందరూ చెప్పినా వశిష్ఠుడు తెగించి శాసనంగా చెప్పినప్పటికి కూడా నేను ఇలాగే మా ఆయన ఎలా అనుకున్నాడో, మా రాముడు ఎలా అనుకున్నాడో రామునికి తగినట్లుగా రాముడు చెప్పినట్లుగా ఇదే బట్టలతో వెళతా, ఇలాగే వెళతా అని తన యొక్క నిర్ణయాన్ని చేష్టారూపంగా చెప్పింది. తను మాట్లాడాల అంటే రాముని యొక్క ప్రతికార కామా ప్రియస్య భర్తు తథైవ. రాముడు ఎలా అయితే సీతమ్మ రావాలనుకున్నాడు, ఎలా రావాలనుకున్నాడు,
చీర కట్టాడంటే అర్థం ఏంటి? నాతో పాటు ఈ చీరతోనే సీత ఉండాలని కదా నిర్ణయం రాముడిది. కానీ రాముడు కట్టిన ఈ చీరతోనే ఇలాగే వెళ్ళిపోతా అడవిలోకి అని చెప్పిందని ఇత్యార్షే శ్రీ రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే 37 సర్గ 37వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.